इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण, गुरुवर्य पूज्य माधवप्रियदास जी स्वामी, पूज्य पुराणी स्वामी बालकृष्णदास जी स्वामी, पूज्य पुराणी स्वामी श्री हरिस्वरूपदास जी स्वामी, सर्वे पूजनीय संतो ऋषिकुमारो तथा ऑनलाइन माध्यम थी आ सत्शास्त्रना ज्ञान सत्रनी अंदर उपस्थित सर्वे हरिभक्तो, नवरात्रिना पावन दिवसों चाले छे। आजे चतुर्थ नवरात्र एटले के चौथुं नोरतुं एटले चौथो दिवस छे आपणी आ ज्ञान सभानो। तो आजना पावन दिवसे प्रथम दिवसे आपणे वेदोनो परिचय मेळव्यो, द्वितीय दिवसे विदुर नीति विषे, काले आपणे विष्णु सहस्रनाम विषे, आजे आपणे श्रीमद् भागवत जेनी कथा आपणा संप्रदायमां ठेर ठेर थाय छे। भगवान स्वामीनारायण पण गढડાની અંદર વડતાલની અંદર દરેક જગ્યાએ સતત બ્રાહ્મણોને બોલાવી ભાગવતનું પારાયણ કરાવતા। તો એવું ભાગવત જે ભગવાનને અત્યંત પ્રિય છે, વચનામૃતમાં શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે વ્યાસનું વચન અમારા માટે પ્રમાણભૂત છે, અત્યંત પ્રમાણિત છે। તેવા ભગવાન વેદવ્યાસે રચેલું આવું શ્રીમદ્ ભાગવત, એ શ્રીમદ્ ભાગવતની આજે કથા લઈને આજે આપણી વચ્ચે આવશે દર્શનમના ઋષિકુમાર તેમજ દર્શનમના ઋષિકુમારોને અત્યારે જે વ્યવસ્થાપક તરીકે જે સેવા આપી રહ્યા છે એવા વિવેકભાઈ સાકળિયા, જેઓ ધર્મશાસ્ત્રમાં આચાર્ય કરી રહ્યા છે, ધર્મશાસ્ત્ર વિશે વિશેષ ઊંડો અભ્યાસમાં રસ ધરાવે છે। તો એવા બધા ધર્મશાસ્ત્રનું મૂળ એવું શ્રીમદ્ ભાગવત, એના વિશે આપણને પરિચય આપવા વિવેકભાઈની સાથે સાથે શાસ્ત્રી પ્રથમ વર્ષમાં અભ્યાસ કરતા આપણા ઋષિકુમાર પ્રશાંત, આ બંને ભાઈઓ આવીને આપણને પરિચય આપશે। તો સર્વપ્રથમ હું પ્રશાંતને જ વિનંતી કરીશ એ અહીંયા આવશે અને આપણને ભાગવત વિશે થોડી માહિતી, જ્ઞાનસભર માહિતી આપણને પીરસશે। ઋષિકુમાર પ્રશાંત। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण, परम पूज्य गुरुवर्य शास्त्री श्री माधवप्रियदास जी स्वामी, परम पूज्य पुराणी श्री बालकृष्णदास जी स्वामी, परम पूज्य पुराणी श्री हरिस्वरूपदास जी स्वामी, सर्वे संतों, पार्षदवर्य कनु भगत एवं सभी विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को हृदय से जय श्री स्वामीनारायण। भगवान स्वामीनारायण ने शिक्षापत्री के अंदर 8 सत्शास्त्रों की आज्ञा दी है। उसी को लेकर के हमारे गुरुजन दर्शनम संस्कृत शोध संस्थान से हमारे गुरुजन प्रतिदिन एक एक धर्मशास्त्र पर लेकर के व्याख्यान करते हैं। और आज का हमारा मुख्य विषय है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत भारतीय वाङ्मय का मुकुटमणि है। भगवान सुखदेव द्वारा महाराज परीक्षित को सुनाया गया। भक्ति मार्ग का तो सोपान ही है। इसके प्रत्येक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण प्रेम की सुगंध है। ऐसे श्रीमद् भागवत का संपूर्ण परिचय आज हम प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पूर्व हमारी भारतीय संस्कृति के 3 आधार स्तंभ हैं: संत, मंदिर, शास्त्र। तो संत क्या है? तो तुलसीदास जी रामायण के अंदर कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जन जंगम तीरथ राजू। संत जिस प्रकार से प्रयागराज जाने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से संत दर्शन से भी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी भाव को लेकर के भगवान स्वामीनारायण ने अनेक संतों को तैयार किया, ताकि जब व्यक्ति भविष्य के अंदर यदि अपने मार्ग से भटक जाए तो संत के सानिध्य में जा कर के वो पुनः धर्म के मार्ग में आ सके। ये एक संत की महिमा है। दूसरा, मंदिर। मंदिर क्या है? हमारे आँखों के अंदर इतनी शक्ति नहीं कि हम उस भगवान को देख सकें।
हमारे कानों में इतनी ताकत नहीं कि हम उस भगवान को सुन सकें। इसलिए मंदिर बनाए गए जहाँ पर हम भगवान की प्रार्थना कर सकें। इसी भावना से भगवान स्वामीनारायण ने अपने समय के अंदर 6 मंदिरों की स्थापना की, ताकि व्यक्ति अपने भावों को वहाँ पर प्रकट कर सके। आज भी हमारे अनेक मंदिर हैं, सोमनाथ में, उज्जैन के अंदर हम अनेक मंदिरों के अंदर भगवान के दर्शन करते हैं। तीसरा, शास्त्र। अगर शास्त्र ना होता, रामायण वाल्मीकि जी ने अगर रामायण न लिखी होती तो हम राम को न जानते, और भागवत न लिखा होता तो हम कृष्ण जी को न जानते। तो इस प्रकार से शास्त्रों ने हमें बताया है कि भगवान की हमारे अंदर क्या महिमा है। अब भारतीय शास्त्रों के द्वारा संस्कृति का संवर्धन किस प्रकार से हुआ। भारतीय शास्त्रों का संवर्धन, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, तो उस रामायण को हमने पढ़ा। त्रेता युग के अंदर भगवान श्री राम का जन्म हुआ, तो त्रेता युग के राम को आज हम कलयुग में केवल शास्त्रों से जानते हैं। इस प्रकार से संस्कृति का संवर्धन हुआ। 5 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण हुए, 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण हुए, तो उन्हें भी हम केवल शास्त्रों से जानते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृति का संवर्धन हुआ। भारतीय शास्त्रों से धर्म रक्षा और आक्रांताओं के द्वारा आक्रांत पर शास्त्रों से धर्म बचा। अनेक हमारे देश पर आक्रमण हुए, लेकिन लोगों ने जब अपने धर्म को समझा, शिव पुराण पढ़ने वालों ने शिव को इष्ट देव माना तो वो शिव जी को समझे, तो उन्होंने शिव पुराण पढ़ा। राम को मानने वालों ने रामायण पढ़ी, कृष्ण को मानने वालों ने श्रीमद् भागवत पढ़ा। इस प्रकार से सभी ने अपने अपने धर्म की रक्षा की। और आक्रांताओं ने जब आक्रमण किया, हमारे देश के अंदर अनेक आक्रमण हुए। सोमनाथ मंदिर को 17 बार तोड़ा गया। इस प्रकार के अनेक आक्रमणों के अंदर अनेक वीर पुरुषों ने जन्म लेकर के हमारी संस्कृति को बचाया है। आप उदाहरणों के तौर पे दे सकते हैं, वीर शिवाजी का जब जन्म हुआ तो माता जीजाबाई ने उनको अनेक ग्रंथ पढ़ा करके मातृभूमि का सम्मान करना सिखाया। तो इस प्रकार से आक्रांताओं से हमारे शास्त्र बचे। अब हमारे कुछ शास्त्र हैं, श्रुति, जिसके अंदर सर्वप्रथम शास्त्र आता है 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ब्राह्मण भाग के भी 3 अंश हैं, जिसके अंदर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। फिर 6 दर्शन शास्त्र हैं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग, वैशेषिक और न्याय, वेदांग और वेदांग शास्त्र। वेदांग शास्त्र में शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग शास्त्र हैं। अब स्मृति शास्त्र में याज्ञवल्क्य स्मृति, भृगु स्मृति, मनुस्मृति इत्यादि अनेक स्मृतियां हैं। अब भारतीय शास्त्र परंपरा के अंदर हमारे 18 पुराण आते हैं, जिसके अंदर ब्राह्मण पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये हमारे 18 पुराण हैं और इसके अंदर 2 मुख्य हैं, रामायण और महाभारत। तो आज का जो हमारा मुख्य विषय है श्रीमद् भागवतम, उस विषय पर बताने के लिए अब मैं हमारे व्यवस्थापक श्री, हमारे प्राध्यापक विवेक भाई सांकड़िया से निवेदन करता हूँ, आप आएँ और हमें श्रीमद् भागवतम के विषय में बताएं। सांकड़िया विवेक भाई। अक्षरधाम मध्यस्थं ह्यनन्तं मुक्तसेवितं नैकेन्दुसुप्रभं रम्यं श्रीहरिं चिन्तयाम्यहं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं
કંઠે ચ મુક્તાવલીમ ગોપસ્ત્રી પરિવેષ્ટિતો ભગવતે ગોપાલચૂડામણી ગોપાલચૂડામણી. ઈષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ નિજ સિંહાસનમાં વિરાજમાન ઘનશ્યામ મહારાજ, તેમને દિવ્ય નિષ્ઠામાં ઉપસ્થિત સર્વ બ્રહ્મનિષ્ઠ સંતો, કનુભગત આદિક સર્વ પાર્ષદો, વહાલા ઋષિકુમારો અને લાઈવ આ વ્યાખ્યાન મારાને નિહાળી રહેલા સર્વધર્મ પ્રેમી મિત્રો, ગુરુવર્ય શાસ્ત્રી સ્વામી શ્રી માધવપ્રિયદાસજી સ્વામીજીની દિવ્ય પ્રેરણાથી દર્શનમ સંસ્કૃત શોધ સંસ્થાન દ્વારા જે વ્યાખ્યાન માળાનું આયોજન થયું છે તેમાં આપણો સૌ પ્રથમ આજની ચતુર્થ દિવસની વ્યાખ્યાન માળાનો વિષય છે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ. અનેક પુરાણો 18 પુરાણો છે. 18 પુરાણોમાં સૌથી અન્યતમ હોય, સૌથી ભક્તિરસનું સૌથી વધારે જેમાં નિરૂપણ હોય તો તે છે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ. ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણે શિક્ષાપત્રીમાં આજ્ઞા કરી કે અષ્ટસત્શાસ્ત્રો મને પ્રિય છે, તેમનું પૂજન અર્ચન કરવું, તેનું શ્રવણ કરવું, તેની કથા વાર્તા કરવી. પ્રશ્ન થાય કે 18 પુરાણ છે એમાં શ્રીમદ ભાગવત પુરાણ જે શું કામે ભગવાનને પ્રિય છે? જો ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણને શું કામે ભાગવત પ્રિય છે જાણવું હોય ને તો ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણે સ્વયં પોતાને સ્વમુખે કહેલા એ વચનામૃતોને વાંચીને તો એ તાદૃશ થઈ જાય. સમગ્ર વચનામૃતમાં તો ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણે 100થી વધારે ભાગવતના એ સંદર્ભો લીધેલા છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં આવતા એ પાત્રોને લીધેલા છે અને પાત્રોના દ્રષ્ટાંતે કરીને પોતાના અનુયાયી વર્ગ, સંપ્રદાયના સર્વ સદ્ગુરુ સંતો, પરમહંસ સંતો અને બ્રહ્મનિષ્ઠ એકાંતિક ભક્તોને ઉપદેશ આપ્યો છે. એવા ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણને અતિપ્રિય ભાગવત. સૌપ્રથમ જોઈએ તો ભાગવતની રચના ભગવાન વેદ વ્યાસે શું કામે કરી? 18 સત્શાસ્ત્રો હતા, વેદો હતા, એ ઉપનિષદો હતા, આરણ્યકો હતા, છતાં પણ ભાગવતની રચના શું કામે કરી? એક વખતનો સમય છે, નારદ ભગવાન વેદ વ્યાસજી એ બધા શાસ્ત્રોની રચના કરી છે, વેદોનું એમણે સંકલન કર્યું છે, પરંતુ એમનું મન અતિ વિરહમાં છે, અતિ ગ્લાનીમાં છે, ખૂબ જ દુઃખી છે. ખૂબ જ દુઃખી થઈ અને ખિન્ન મસ્તક રાખીને વેદ વ્યાસજી એ પોતાના આશ્રમમાં બેઠા હતા અને ખૂબ જ દુઃખી હતા, કારણ કે તેમણે કળિયુગને જોયો હતો. કળિયુગ આવવાનો હતો, તેને એ વેદ વ્યાસજીને તેનું તાદૃશ્ય ધ્યાનમાં દર્શન થઈ ગયું હતું. એ કળિયુગના પાપોમાં જે મનુષ્યો એ સપડાઈ જાય અને સપડાઈ ગયા પછી એ ઠાકોરજીને ધ્યાન ન કરી શકે, આરાધન ન કરી શકે, કીર્તન ન કરી શકે, નવદા ભક્તિમાં એનું પ્રવર્તન ન થાય. તેવું શું કરવું, એવું શું લખવું કે જેથી કરીને આ કળિયુગના જે પણ પાપો છે, કળિયુગનો જે પ્રભાવ છે એ મનુષ્ય પર ન પડે, અને મનુષ્ય પર એનો પ્રભાવ ન પડે તો જ એને ઠાકોરજી પ્રત્યે પ્રીતિ થાય. ત્યારે દેવર્ષિ નારદજી ત્યાં પધારે છે. જ્યારે પણ ભગવાનના ભક્તોને કોઈ દુઃખ આવી પડ્યું છે, કોઈ તકલીફ આવી છે ને, ત્યારે ભગવાનના માનસપુત્ર દેવર્ષિ નારદ પધારે છે. પૂછે છે કે શું થયું, કેમ આટલા ખિન્ન થઈને બેઠા છો? ત્યારે વેદ વ્યાસજી કહે છે કે આટલા શાસ્ત્રોની રચના કરવા છતાં પણ મારા હૃદયમાં એ ગ્લાનિ છે કે આ સમગ્ર વિશ્વમાં રહેલા મનુષ્યો એ પાપોથી પીડાય છે. ત્યારે વેદ વ્યાસજીને એ નારદ મુનિએ, એ ભગવાનના ભક્ત, એ ભક્તિ માર્ગના પ્રવર્તક એ નારદ મુનિએ સમજાવતા કહ્યું કે વેદ વ્યાસજી, તમે જે શાસ્ત્રોની રચના કરી છે એમાં તમે કર્તવ્ય વિવેક તો કહ્યો છે. મહાભારતની રચના કરી, મહાભારતમાં કેવું જીવન હોવું જોઈએ, કેવી રીતે રહેવું જોઈએ, કેવી રીતે ન રહેવું જોઈએ, કેવા સંબંધો હોય છે, સંબંધો કેમ સાચવવા જોઈએ, ક્યાં ધર્મની રક્ષા કરવી, ક્યાં ધર્મની રક્ષા નથી થતી, એ બધી વાત લખી છે. પરંતુ તમે ભગવાન અને ભગવાનના એવા પ્રાણ પ્યારા ભક્તો વિશે નથી લખ્યું, વ્યવહારની વાત લખી છે. તમે ભગવાનના ચરિત્રો અને ભગવાનના એ પ્રેમી ભક્તોના ચરિત્રોનું એ સંકલન કરો, એનું લેખન કરો. ત્યારે વેદ વ્યાસે શ્રીમદ ભાગવત ગ્રંથની રચના કરવાની એ નેમ લીધી છે. અને ત્યાંથી શરૂઆત થાય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અતિ વાલા એવા રાજાઓ, એવા ઋષિમુનિઓ, એવા ભક્તોના લીલા ચરિત્રોનું વર્ણન. સદા સેવ્યા સદા સેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતી કથા. શ્રીમદ ભાગવત કથાનો ખૂબ જ મહિમા કહેવાયો છે. શું કામે? કારણ કે એ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના લીલા ચરિત્રોથી સરભર છે.
એ ભાગવતના એક એક શ્લોકની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના એ લીલા ચરિત્રની સુગંધ છે. એટલા માટે સદા આપણે શ્રીમદ ભાગવતનું સેવન કરવું જોઈએ. શ્રીમદ ભાગવતનો સામાન્ય પરિચય આપણે પ્રાપ્ત કરીએ તો પુરાણોમાં 5મા ક્રમે શ્રીમદ ભાગવત આવે છે. લોકપ્રિયતાની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ વધારે પ્રસિદ્ધ છે. અત્યારે જ્યાં પણ આપણે જોઈએ ત્યારે અનેક મોટા આપણા એકાંતિક કથાકારો હોય તે શ્રીમદ ભાગવતમાંથી કથાઓ કરતા હોય છે. મૂળ 12 સ્કંદ, 365 અધ્યાય અને 18,000 શ્લોકોથી પરિપૂર્ણ શ્રીમદ ભાગવતની મહાપુરાણની પણ ઉપાધિ આપવામાં આવી છે. અષ્ટાદશ પુરાણમાં ખૂબ જ અન્યતમ શાસ્ત્ર હોય તો તેમાં શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્ર છે. આવા શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્રની રચના ભગવાન વેદ વ્યાસજીએ કરી છે. સૌપ્રથમ વેદ વ્યાસજીનો આપણે પરિચય પ્રાપ્ત કરીએ તો પરાશર અને મા સત્યવતીના કુખે જન્મેલા ભગવાન વેદ વ્યાસ એ ભગવાન વિષ્ણુના સાક્ષાત અંશાવતાર છે. ભગવાન વેદ વ્યાસજીના લેખનથી જ, ભગવાન વેદ વ્યાસજીથી જ આપણી સંસ્કૃતિ અત્યારે સરભર છે. એટલા માટે જ ભગવાન વેદ વ્યાસજીને સ્વામિનારાયણ ભગવાન ખૂબ જ પ્રિય હતા. સ્વામિનારાયણ ભગવાન જ્યારે પણ શાસ્ત્રાર્થ કરતા ને ત્યારે એક વાક્ય હંમેશા કહેતા કે વ્યાસનું વચન હશે ને તો જ હું માન્ય ગણીશ. આટલો તો ઠાકોરજીને સ્વામિનારાયણ ભગવાનને તેમના પ્રત્યે પ્રીતિ હતી, સ્નેહ હતો. શ્રીમદ ભાગવતના જે વક્તાઓ છે એમાંના પ્રથમ એ ભગવાન વેદ વ્યાસજી છે. શ્રીમદ ભાગવતનું નામ આપણે જોઈએ ને તો બધી કથાઓ હોય તે ભગવાનના નામ ઉપરથી હોય. હા, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા છે તો ભગવદ્ ગીતા કે ભગવાને જે ગાયન કરેલું છે એની વાણી. પરંતુ અહીંયા વેદ વ્યાસજીનું નામકરણ કર્યું છે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ. ભાગવત, ભગવાન એટલે કે ભગવાન, અને ભાગવત એટલે ભગવાનના અનન્ય ઉપાસક, ભગવાનના પરમ ભક્તો, એને ભાગવત કહેવામાં આવે છે. શ્રીમત, મત એટલે ભગવાનના જે પણ શ્રેષ્ઠ ભક્તો હોય તેને ધાર્મિક ઉપાધિ આપવામાં આવે છે. એટલે કે ભગવાનના પ્રાણ પેરાવા ભક્તોના લીલા ચરિત્રથી સબર ગ્રંથ એટલે કે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ. એવા શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણના બીજા વક્તા છે શુકદેવજી. શુકદેવજીની વાત કહું તો ખૂબ જ રોચક વાત છે, તમને ખૂબ જ ગમશે. શુકદેવજી એની વાર્તા એવી છે, એમની કથા એવી છે, પૂર્વજન્મની કથા એવી છે કે એક વખત મા પાર્વતીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાણ પેરાવા ભક્તોના લીલા ચરિત્રોને સાંભળવાનું મન થયું. પાર્વતી માએ શિવજીને કહ્યું કે શિવજી, તમે તો હર હંમેશ ધ્યાનમાં રહીને ભગવાનના લીલા ચરિત્રોનું આસ્વાદન કરતા હોવ છો. મારે પણ એ લીલા ચરિત્રોને સાંભળવા છે, મારે પણ એનું આસ્વાદન કરવું છે. ત્યારે શંકર ભગવાને તેમને કહ્યું કે એ તે ગુહ્યતમ શાસ્ત્રમાં, આ ગુહ્યતમ શાસ્ત્ર છે. એટલા માટે એક કાશ્મીર ક્ષેત્રના શેષનાગ પ્રદેશ હતો. એ શેષનાગ પ્રદેશમાં જ્યાં કોઈ મનુષ્યનો વાસ ન હોય, જ્યાં કોઈ પ્રાણીનો વાસ ન હોય એવી જગ્યાએ જાય છે અને ત્યાં તેમની કથા કહેવાનું પ્રારંભ કરે છે. બહુ જ મોટો શંખનાદ કર્યો અને શંખનાદના અવાજની સાથે આસપાસ રહેલા પશુ પક્ષીઓ બધા ચાલ્યા ગયા છે. પરંતુ બન્યું એવું કે એક ઝાડના એ બખોલની અંદર પોપટના એટલે કે શુકના બચ્ચાઓ ત્યાં રહેલા હોય છે. એક બચ્ચું હજી જન્મ્યું નથી. પોપટ, પશુ પક્ષી બધા ચાલ્યા ગયા, બચ્ચું ત્યાંને ત્યાં જ છે. જેવું ભગવાન શંકરે, મહાદેવે એ કથાનો પ્રારંભ કર્યો છે અને કહ્યું છે કે હુંકારો આપો તમારે, એમ કહેવાનું કે હાજી હું સાંભળું છું, તો આગળ ચાલશે કથા. માતાજી સાંભળવા લાગ્યા અને એ જ સમયે એ પોપટનું બચ્ચું એટલે કે શુક એ પ્રાગટ્ય થાય છે, એ પણ સાંભળવા લાગે છે. એ ભગવાનના લીલા ચરિત્રો કંઈ જેવા તેવા ન હોય, એ તો અનંત શક્તિઓને આપનારા હોય. એ ઠાકોરજીના લીલા ચરિત્રોને જે સાંભળી જાય ને એને તો ભગવાનની એ શક્તિ છે, એ પરમ શક્તિ છે, એ તાદૃશ મળી જતી હોય છે. એ શુક પોપટનું બચ્ચું જ્યારે માતા પાર્વતી એ સાંભળતા સાંભળતા શયન કરવા લાગ્યા ત્યારે હુંકારો આપવા લાગ્યા છે. અને આગળ ધીમે ધીમે એ બધા લીલા ચરિત્રો સાંભળી જાય છે. ભગવાન શંકરને ખબર પડે છે કે પોપટનું બચ્ચું સાંભળી જાય છે. એમની પાછળ દોડે છે ને પોપટનું બચ્ચું જઈને ભગવાન વેદ વ્યાસજીના ધર્મપત્ની એવા માતા અરુણીના ખોળામાં જઈને બેસે છે. અરુણીને કોઈ પુત્ર ન હતા એટલે શંકર ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે આમને મારા પુત્ર સ્વરૂપે આપો. શંકરજીના વરદાનથી તે માતાના ગર્ભમાં જાય છે. આવી રીતે બ્રહ્મજ્ઞાની શુકદેવજી એ માતાના ગર્ભની અંદર જ ભગવાન વેદ વ્યાસજી પાસે એ સંવાદ કરે છે અને સંવાદમાં ભગવાન વેદ વ્યાસજીના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરે છે કે જાઓ, તમારો જન્મ થશે ત્યારે તમને માયાનો સ્પર્શ નહીં થશે. આવા શુકદેવજી એના મુખેથી ભાગવત કથાનું
એ આગળ શ્રવણ થયું હતું. પરીક્ષિત રાજાને પણ તેમણે કથા કરી હતી. વચનામૃતમાં પણ શુક મુનિનું પણ ખૂબ જ સારું એવું નિરૂપણ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણે કરેલું છે. ત્યારબાદ નારદ મુનિ છે. નારદ મુનિ એટલે કે ભગવાનના માનસ પુત્ર અને ભક્તિ માર્ગના પ્રવર્તક. જ્યાં જ્યાં પણ દેવો, દાનવો, માનવો, અસુરોને જ્યારે પણ ભગવાનની અને ભગવાનના ભક્તિ, તપ, જપ કરવાની પ્રેરણા આપનાર કોઈ હોય તો તે આપણા ભગવાન દેવર્ષિ નારદ હતા. ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણને દેવર્ષિ નારદ કેમ પ્રિય હતા, કેટલા પ્રિય હતા એ તમે સ્ક્રીન ઉપર જુઓ તો ખ્યાલ આવે. કેટલા વચનામૃતોમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણે નારદજીનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. એક એક વચનામૃતને જોઈએ તો એમાં અનેક રહસ્યોનો ઉઘાડ ધીમે ધીમે થતો જાય. એવા શ્રીમદ ભાગવત ગ્રંથમાં રહેલા એ તત્વોને આપણે આજે જાણવાનો પ્રયાસ કરીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે શ્રીમદ ભાગવતના 12 સ્કંદના એક સ્કંદની અંદર રહેલી જે મુખ્ય કથાઓ છે એ મુખ્ય કથાઓનું આપણે આસ્વાદન કરીએ અને જાણીએ કે શ્રીમદ ભાગવતમાં એવા તે ક્યાં રહસ્યો છે કે રહસ્યોને કારણે ભગવાનને અતિ પ્રિય હતો શ્રીમદ ભાગવત મહાગ્રંથ. તો ચાલો જાણીએ અધ્યાય કથાઓની લીલાઓ. પ્રથમ સ્કંદની અંદર ભક્તિયોગ અને ભક્તિયોગથી ઉત્પન્ન એવા વૈરાગ્યનું વર્ણન છે. સૌ પ્રથમ શુક અને શૌનક આદિક ઋષિઓ ભેગા થાય છે નિમ્નશનના ક્ષેત્રમાં અને સુત પુરાણીને કહે છે કે પ્રભુ અમને ભગવાન અને ભગવાનના પ્યારા ભક્તોની લીલા ચરિત્રનું શ્રવણ કરાવો. અને અહીંથી શરૂ થાય છે શ્રીમદ ભાગવતના એ કથાનો પ્રારંભ. સૌ પ્રથમ શ્રીમદ ભાગવતના મહાત્મ્યનું વર્ણન આવે છે અને તેમાં આત્મદેવ અને ધુંધુકારીના પ્રસંગથી શ્રીમદ ભાગવતનું મહાત્મ્ય કહેવામાં આવ્યું છે. ભગવાન શ્રી વિષ્ણુના 24 અવતારોનું વર્ણન છે. ભગવાન વેદવ્યાસજી દ્વારા શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણની રચના કરવામાં આવી હતી તે પ્રસંગનું વર્ણન છે. ત્યારબાદ શુકદેવે ભગવાન વેદવ્યાસજી પાસે જે શ્રીમદ ભાગવતનું અધ્યયન કર્યું હતું તે અધ્યયનની કથા પણ અહીં વર્ણન કરવામાં આવી છે. જ્યાં મહાભારતની પૂર્ણાહુતિ થાય છે, જ્યાં મહાભારત પૂર્ણ થાય છે ત્યાં શ્રીમદ ભાગવતની ઉત્પત્તિ થાય છે. ત્યાંથી શ્રીમદ ભાગવત શરૂ થાય છે. માટે અહીં પાંડવોની ઉત્પત્તિ કથા અને મહાભારતની જ્યારે પૂર્ણાહુતિ થતી હોય છે ત્યારના અંતિમ પ્રસંગોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે મહાભારત પૂર્ણ થઈ ગયું હતું, કૌરવોના નાશ થઈ ગયા હતા, માત્ર વધ્યા હતા થોડા ઘણા રથીઓ, મહારથીઓ. એમાંના 3 મુખ્ય હતા કૃપાચાર્ય, દુર્યોધન અને અશ્વત્થામા. દુર્યોધન ભાગીને નદીમાં છુપાઈ ગયો. નદીમાં છુપાઈને પાણીને બરફની તેમ છીદાવી દીધું. પાંડવો બધા એમને ગોતે છે, ગોતીને શબ્દ બાણ દ્વારા બહાર લાવે છે અને તેમની સાથે ભીમનું ગદા યુદ્ધ થાય છે ને ત્યાં એ દુર્યોધનનું મૃત્યુ થયું છે. હજી અર્ધમૃત અવસ્થામાં હોય તો અશ્વત્થામા ત્યાં પહોંચી જાય છે. અશ્વત્થામા કહે છે કે મારા પ્રાણ પ્યારા મિત્ર, તારો જે સંકલ્પ છે કે પાંડવોને વંશ વગરના કરી નાખવા તે હું પૂર્ણ કરીશ. આટલું કહેતાની સાથે ક્રોધે ભરાયેલા પોતાના પિતાના મૃત્યુના અપમાનને સહન કરીને એ અશ્વત્થામા એ રાત્રિના સમયે પાંડવોના શિબિરમાં જાય છે. પાંડવોના શિબિરમાં જઈ અને ઠાકોરજીએ પહેલેથી જ એ પાંડવોને જે સુવાની જગ્યા હતી તે બદલી નાખી હતી. ત્યાં જાય છે ને 5 પલંગ જોઈએ છે ને પલંગ ઉપર એમ કે પાંડવો છે અને બધાના શિરચ્છેદ કરી નાખે છે. બીજા દિવસે ખબર પડે પાંડવોને અને દ્રૌપદીને કરુણ રુદન થાય છે ને બધા અશ્વત્થામાને ગોતે છે. અશ્વત્થામાને ગોતીને એમની સાથે યુદ્ધ થાય છે. અર્જુનની સામે અશ્વત્થામા બ્રહ્માસ્ત્ર ફેંકે છે ને સામે અર્જુન પર બ્રહ્માસ્ત્રનો પ્રહાર કરે છે. બધાના સમજાવવાથી અર્જુને બ્રહ્માસ્ત્ર પાછું લઈ લીધું, પરંતુ અશ્વત્થામાને તો એક સંકલ્પ હતો કે પાંડવોને વંશ વગરના કરવા માટે પાંડવોના એ પ્રપૌત્ર એવા પરીક્ષિત રાજા જેનો ગર્ભ જ્યાં હતો તેની એ ગર્ભમાં એ બ્રહ્માસ્ત્રનો પ્રહાર કરે છે. પરંતુ અનંતકોટી બ્રહ્માંડના અધિપતિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ ગર્ભની અંદર પરીક્ષિત રાજાનો રક્ષા કરે છે. વિદુર, ધૃતરાષ્ટ્ર અને ગાંધારી ઇત્યાદિ જે બચેલા કુટુંબીજનો હતા તેઓ વનગમન કરે છે અને વનગમન કર્યા બાદ ત્યાંથી તેઓ સ્વર્ગે સિધારે છે. એની કથા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના તિરોધાન લીલાની કથા અને પાંડવોના પણ સ્વર્ગારોહણની કથાનું વર્ણન પેલા સ્કંદની અંદર કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ પાંડવો જ્યારે સ્વર્ગમાં સિધાવ્યા હતા ત્યારે પોતાના પ્રપૌત્ર એવા પરીક્ષિત રાજાને સમગ્ર રાજ્યનું એ કારભાર આપી દે છે. પરીક્ષિત રાજાને યુધિષ્ઠિર ઉપદેશ આપે છે કે તમે ક્યારેય પણ મૃગિયા કરતા નહીં, સુવર્ણનો સ્પર્શ કરતા નહીં, પ્રજા વત્સલ બનજો. બધું કરે છે. પરીક્ષિત રાજા ગમે એમ તો પાંડવોના પૌત્ર હતા,
ધર્મપરાયણ હતા. શ્રી કૃષ્ણએ જેમની રક્ષા કરી હતી તે થોડાક અધર્મમાં પ્રયાસ કરે. એક વખત કુતૂહલ વર્ષ પાંડવોએ જીતેલા રાજાઓના મુગટ મણીને જુએ છે. એમાં એક મુગટ જે જરાસંધનો મુગટ હતો કે જેને 18 વગર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપર ચડાઈ કરી હતી, એવા જરાસંધના મુગટને જુએ છે. એ પેલા બન્યો એવો પ્રસંગ હતો કે જ્યારે પરીક્ષિત રાજાનો રાજાભિષેક થાય છે ત્યારે એને કલિયુગને જીતી લીધો છે, અને કલિયુગને જીતીને તેને રાજ્યની બહાર નીકાળી દીધો. કલિયુગે ખૂબ જ વિનંતી કરી કે પ્રભુ મને આપના રાજ્યમાં આશ્રય આપો. ત્યારે 4 જગ્યાએ આશ્રય આપ્યો છે. એક તો જ્યાં મદ્ય માંસનું સેવન થતું હોય, જ્યાં વૈશ્યાવૃત્તિ થતી હોય, વ્યભિચાર થતો હોય, જ્યાં સુવર્ણ હોય અને જ્યાં કોઈનું અધર્મ થતું હોય, એવી જગ્યાએ તેમનો વાસ હતો. કુતૂહલ વર્ષ પરીક્ષિત રાજા ત્યાં જાય છે. એ મુગટને માથા ઉપર ધારણ કરે છે. એ સુવર્ણમાં કલીનો વાસ થઈ ગયો હોય અને સુવર્ણમાં કલીનો વાસના પ્રતાપે કરીને પરીક્ષિત રાજાની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે. પરીક્ષિત રાજા ધર્મપરાયણ હતા, પરંતુ કલીના પ્રવેશને કારણે આવું થાય છે. કદી ન જાનારા ધર્મપરાયણ પ્રજા વત્સલ એવા પરીક્ષિત રાજા એ મૃગ્યાનમ કરવા જાય છે. મૃગ્યાનમ એટલે કે શિકાર કરવા જાય છે. ઘણા પશુ પક્ષીઓને મારે છે. જંગલમાં ખૂબ જ ધીમે ધીમે આગળ વધતા પોતાના સૈનિકોથી છૂટી જાય છે. કલિકાલના પ્રભાવને કારણે એક આશ્રમ દેખાય છે શૃંગી ઋષિનો. ત્યાં જઈને શૃંગી ઋષિ ધ્યાનમાં મગ્ન હતા. તેમને ખબર નહીં કે પરીક્ષિત રાજા આવ્યા છે. પરીક્ષિત રાજા ખૂબ જ ભૂખ તરસથી આકુળ વ્યાકુળ હતા, માટે કહે છે કે પાણી આપો. અને ઋષિએ જ્યારે એમને ખ્યાલ નહોતો એટલે ક્રોધાયમાન થઈને ગળામાં સાપ નાખી દે છે. આ પ્રસંગની જાણ એમના પુત્રને થાય છે અને શ્રાપ આપી દે છે જળમની અંજલિ ભરીને કે જેણે પણ આવો અપરાધ કર્યો છે એમને 7 દિવસમાં મૃત્યુ થાય. શૃંગી ઋષિ કહે છે કે આપણે તો બ્રાહ્મણ છીએ, આપણે તો સંન્યાસી છીએ, આપણે કોઈને શ્રાપ ન અપાય. આપણું તપ તો ઠાકોરજી માટે છે, ઠાકોરજીને રાજી કરવા માટે છે. એટલા માટે જ કહેવામાં આવ્યું છે કે પરોપકારાય વહંતી નદ્યઃ, પરોપકારાય દુહંતી ગાવઃ, પરોપકારાય ફલંતી વૃક્ષઃ, પરોપકારાય સતામ વિભૂતયઃ. આટલું મોટું અપમાન થવા છતાં પણ ઋષિ શું કહે છે કે આપણે શ્રાપ ન પાય, આપણે તેમનું સારું થાય એવું કરવું જોઈએ. ક્યારેય ગાયો પોતાનું દૂધ પોતે નથી પીતી, ક્યારેય વૃક્ષો પોતાના ફળ પોતે નથી ખાતા, ક્યારેય પણ નદીઓ જળ પોતાનું પોતે નથી પીતી. એવી રીતે સાધુ સંતો અને બ્રાહ્મણોનું વિચરણ અને કાર્ય હર હંમેશ માટે પરોપકાર માટે જ હોય છે. એમના પુત્રને જાણ થતાં એ પરીક્ષિત રાજા પાસે જાય છે અને રાજાને બધું વાત કરે છે. પરીક્ષિત રાજાને ખૂબ જ પશ્ચાતાપ થાય છે. સમગ્ર વિશ્વમાં ગોતે છે કે 7 દિવસમાં કોણ મને મોક્ષ અપાવે. આપણે જ્યારે આવું કોઈ મળ્યું હોય કે 7 દિવસમાં મૃત્યુ થવાનું, તો આપણે શું વિચારધારા હોય? બસ મોજ શોખ કરી લે, સારામાં સારું ખાવાનું ખાઈ લે, સારી હોટલમાં જઈએ, ન ફરવાની જગ્યાએ ફરી આવે, દુબઈ જઈ આવીએ, લંડન જઈ આવીએ, જેટલા પૈસા બધાએ વાપરીને મોજ શોખ કરી નાખીએ. પરંતુ આ તો પાંડવોના પૌત્ર હતા, ધર્મપરાયણ હતા. શું વિચાર આવ્યો? મોક્ષ પ્રાપ્તિ કેમ થાય? ગોતા સુખદેવજી મળ્યા છે અને સુખદેવજીનું આગમન થયું છે અને સુખદેવજી તેમને ભાગવતની કથાનું શ્રવણ કરાવે છે. દ્વિતીય સ્કંધની કથામાં ભક્તિયોગ અને ભક્તિ યોગમાં જે ત્યારબાદ એમનું વૈરાગ્યનું જે વર્ણન એ આમાં કરવામાં આવ્યું છે. દ્વિતીય સ્કંધની અંદર શ્રીમદ ભાગવતનો પ્રારંભ થાય છે. શ્રીમદ ભાગવતના રચનાકાર ભગવાન વેદ વ્યાસજી છે. એમનાથી જ આપણી સંસ્કૃતિ તો ટકી રહી છે એવું કહેવું પણ નાહક નથી. નમોસ્તુતે વ્યાસ વિશાલ બુદ્ધે ફુલ્લારવિંદે પદયત્ર નેત્રે એન ત્વયા ભારત તૈલ પૂર્ણ પ્રજ્વાલિતો જ્ઞાનમય પ્રદીપ. જ્ઞાનમય પ્રદીપને પ્રજ્વલન કરનારા એવા ભગવાન વેદ વ્યાસજીને નમન. ત્યારબાદ હૃદયાકાશગત ભગવાનની ઉપાસના તેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. મુમુક્ષુનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે અને મુમુક્ષુના જે કર્તવ્યો તેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. શરીરની ક્ષણભંગુરતાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. અને અહીંયા સુખદેવજી કહે છે કે બાળપણથી જ બાળ અવસ્થાથી જ આપણે ભગવાનનું આરાધન, ભગવાનની સ્તુતિ પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. શું કામે? કારણ કે આપણી અત્યારે જેવી મતિ હશે અંતકાળે એવી જ મતિ હશે. લોકો શું કહે? અંતિયા મતે સા ગતિ, કે અંતે જેવી મતિ હશે તેવી ગતિ થશે. કથાકારો કહેતા હોય ને કે અંતકાળે જો એકવાર નારાયણ નામ લઈ લેશું ને તો પણ આપણો મોક્ષ થઈ જશે. એવું નથી. નારાયણ નામ ત્યારે જ લેવાશે જ્યારે આખું જીવન આપણે નારાયણ મન બન્યું હશે. એક પ્રસંગ કહું. એક ખૂબ જ ધનવાન એવા સોનાર એટલે કે જે સોનીનું કામ કરનારા હતા એવા સોનારની વાત છે. આખું જીવન એ સોનાનું કામ કરતા હતા, ઘરેણાઓ બનાવે, સુવર્ણો બનાવે, અને ધીમે ધીમે મોટા થયા, લગ્ન થયા, પૌત્ર આવ્યો, છતાં પણ એ પોતાની દુકાન છોડે નહીં.
પોતાના પુત્ર આવ્યા, પુત્ર વેપાર કરતો હોય ને પિતાજી ત્યાં જ બેસે થડે, જાય નહીં. લોભ ના છૂટે, બધું છૂટે. તો પુત્ર પૂછે કે પપ્પા, પિતાજી આ ભાઈ આવ્યા છે, આ 12 તોલા સોનું છે, આપી દો, 20,000 આપી દો, વેચી દો. પપ્પા આ 10,000નું છે, વેચી દો. જેમ હોય તેમ વેચી દો કરવા લાગ્યા. ધીમે એનું શરીર ભાંગવા લાગ્યું, તૂટવા લાગ્યું અને બીમાર પડ્યા. અનંતકાળ આવ્યો, દવાખાને લઈ જવામાં આવ્યા. પ્રસંગ એવો બન્યો કે અહીંયા આપણે ખબર પડે કે શું કામે આખું જીવન આપણે ઠાકોરજીની આરાધના કરવી જોઈએ. ડૉક્ટર પાસે ગયા અને ડૉક્ટરે થર્મોમીટર મોંમાં રાખ્યું અને તાવ ચેક કર્યો અને ડૉક્ટર જોરથી બોલ્યા 105. સોનીએ શું કહ્યું તમને ખ્યાલ છે? વેચી દો. શું વિચાર આવ્યો કે અત્યારે કોઈક સોનું વેચવા આવ્યા છે અને 105 રૂપિયાનું કંઈક છે તો કે વેચી દો. આમ જ જીવન વેચાઈ જાય છે, આમ જ પોતાનો મોક્ષ વેચાઈ જાય છે. માટે આપણે પણ આપણા જીવનમાં ઠાકોરજીને યાદ કરવા જોઈએ. આગળ ચતુશ્લોકી ભાગવતનો ઉપદેશ છે અને બ્રહ્માજીએ જે સૃષ્ટિની રચના કરી હતી તે સૃષ્ટિની રચના પહેલાં ભગવાન વિષ્ણુ ભગવાન નારાયણ ઉપર જે તપ કર્યું હતું અને તપના વરદાનના પ્રતાપે કરીને સૃષ્ટિની રચનાનું વર્ણન છે. ચતુશ્લોકી ભાગવતનું વર્ણન છે કે જે ભાગવત બ્રહ્માજીએ નારદજીને કહ્યું હતું, નારદજીએ વ્યાસજીને અને વ્યાસજીએ સુખદેવને કહ્યું હતું અને એ ચતુશ્લોકી ભાગવત ઉપરથી જ ભગવાન વેદવ્યાસજીએ સમગ્ર ભાગવતની રચના કરી તેનું અહીંયા વર્ણન છે. પુરાણોના 10 લક્ષણોનું વર્ણન છે અને અંડાકાર એવા બ્રહ્માંડ અને બ્રહ્માંડના શરીર સૃષ્ટિનું વર્ણન છે અને ત્યાં દેવોનો કઈ રીતે પ્રવેશ છે અને ક્યાં દેવોનું કઈ જગ્યાએ સૃષ્ટિમાં સ્થાન છે તેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આગળ વધીએ તો તૃતીય સ્કંધની કથા. તૃતીય સ્કંધમાં ઉદ્ધવજીએ કહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના બાલ ચરિત્રોની કથાનું વર્ણન છે. ભગવાનને અતિ પ્યારા એવા ઉદ્ધવજી છે અને અતિ પ્યારા એવા વિદુરજી છે. સૌ પ્રથમ અહીં કથા છે વિદુરજીની છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે મહાભારતનું યુદ્ધ થવાનું હતું તે શાંતિ મંત્રણા માટે જાય છે. ભગવાનને અતિ પ્યારા વિદુરજી છે. 2 દિવસ પહેલાં આપણે વિદુર નીતિનું જ્યારે આપણી વ્યાખ્યાનમાળા સાંભળી હતી ત્યારે આપણે વિસ્તૃત રીતે આપણા આચાર્ય શ્રી ચિંતન ગુરુજીએ આપણને ભગવાન વિદુર વિશે કહ્યું હતું, વિદુરજી વિશે કહ્યું હતું અને કેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અતિ પ્યારા વિદુરજી હતા તેનું પણ આપણને જ્ઞાન કરાવ્યું હતું. વિદુરજી પ્રેમના બંધન સાથે બંધાયા હતા, એટલા માટે જ ઠાકોરજી એમના ઘરે ગયા હતા. તમે પ્રસંગ સાંભળ્યો હતો ને કે ઠાકોરજી જ્યારે વિદુરજીને ઘરે જાય છે, એ ધૃતરાષ્ટ્ર દુર્યોધનના મેવા તજીને જાય છે ત્યારે એ ભક્તિ માર્ગમાં અતિ ગાઢ થયેલા એવા એમના ધર્મપત્ની કેળાને બદલે કેળાની છાલ આપે છતાં પણ જમે છે. શું કામે? એ ઠાકોરજી તો ભક્તિથી, ઠાકોરજી તો પ્રેમના તંતુએ બંધાયેલા છે. એટલા માટે જ તો કહેવામાં આવ્યું છે કે સબસે ઊંચી પ્રેમ સગાઈ, સબસે ઊંચી પ્રેમ સગાઈ, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची પ્રેમ સગાઈ. એવા વિદુરજી જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શાંતિ મંત્રણાના બાદ ધૃતરાષ્ટ્ર પાછે જાય છે અને કહે છે કે મહાભારતનું યુદ્ધ ન થવું જોઈએ. ધૃતરાષ્ટ્ર ખૂબ જ એનું અપમાન કરે છે અને કહે છે કે તમે વિદુરજી તમને ખ્યાલ ન પડે આમાં. અને પોતાના પુત્ર પ્રેમમાં અંધ બનેલા ધૃતરાષ્ટ્રનું અપમાન કરવાથી વિદુરજી ખૂબ જ શોકમગ્ન થઈ અને મહાભારતમાં તેઓ પ્રવેશ નથી કરતા, તેમાં તેઓ યુદ્ધ નથી લડતા અથવા સલાહકાર નથી કે કોઈ પણ જગ્યાએ તેઓ સ્થાન નથી કરતા. જ્યાં શ્રી કૃષ્ણનું સ્થાન ન હોય, જ્યાં શ્રી કૃષ્ણનું અપમાન હોય ત્યાં ભક્તનું સ્થાન તો હોય જ નહીં. માટે વિદુરજી એ તીર્થયાત્રા માટે નીકળી ગયા છે. યમુના તટે તેમને ઉદ્ધવજીનું દર્શન થાય છે અને ઉદ્ધવજી તેમને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અને ઉદ્ધવજીને વિદુરજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જન્મથી યાદવંશના સુધીના બધા લીલા ચરિત્રોનું શ્રવણ કરાવે છે. ત્યારબાદ ઉદ્ધવના વચન અનુસાર વિદુરજી બદ્રીની યાત્રા કરે છે. બદ્રિકાશ્રમમાં મૈત્રેય ઋષિનો સમાગમ થાય છે. મહાભારત પછીની કથા છે. જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો અંતર્ધાન લીલા હતી, જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન ધામમાં જવાના હતા ત્યારે મૈત્રેય ઋષિ મળ્યા હતા અને મૈત્રેય ઋષિને શું કહ્યું હતું તમને ખ્યાલ છે કે મારો જે વિદુર છે, મારો જે ઉદ્ધવ છે તેને મારા લીલા ચરિત્રોનું
પાન કરાવજો, એમને મારા લીલા ચરિત્રો કહેજો. શું કહ્યું શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને? મારો વિદુર. કેટલા પ્રિય હશે વિદુરજી, વિચાર કરો કે કોઈને નહીં અને એમ કહે છે કે મારો વિદુર. અત્યારે પણ સામાન્ય રીતે કોઈ આપણા વખાણ કરે ને કહે આ તો મારો શિષ્ય છે, આ તો મારો મિત્ર છે, મારો આ તો દીકરો છે, તો આપણે પણ કેટલી છાતી ગદગદ ફૂલી જાય. અહીંયા તો અનંત કોટી બ્રહ્માંડના અધિપતિ શું કહે છે કે મારો વિદુર. આવું ભગવાન જ્યારે આવી કોઈનો વખાણ કરતા હોય, સામાન્ય લોકો વખાણ કરે તો એને શું લોકો કહેવા લાગે કે આ તો એનો ચાપલુસો હશે, એનો ચમચો હશે કે કંઈ આવી વસ્તુ હશે, એટલા માટે વખાણ કરે છે. પરંતુ આવું કોઈ આપણને જ્યારે કહે, જ્યારે આપણા ભગવાન ધર્મના માર્ગે ચાલી રહ્યા હોય અને સંતોના માર્ગે ચાલી રહ્યા હોય ને આપણે કોઈ આપણી નિંદા કરી, ઈર્ષાના કારણે આપણે અપશબ્દો કહે, આપણે આવા વાક્યો કહે ને, ત્યારે આપણે આપણા હૃદયમાં એક ગ્લાનિ ન અનુભવવી જોઈએ. શું કામે? ત્યારે સુખદેવજી તુલસીદાસજી કહે છે કે તુલસીદાસજીને કોઈ આવા વાક્યો કહેવા લાગ્યા ત્યારે તુલસીદાસે શું કહ્યું? ના, હું એવો નથી, હું તો ઠાકોરજીનો કૂતરો છું, હું તો સંતોનો કૂતરો છું. કૂતરો તો બહુ નીચી ઉપાધિ કહેવાય ને. કોઈ તમને એમ કહે કૂતરા જેવા, તો સારું લાગે? ના લાગે. શું કામે કૂતરો છું? તો વિદુરજી કહે છે તુલસી કુત્તા રામ કા મોતિયા મેરા નામ, તુલસી કુત્તા રામ કા મોતિયા મેરા રામ, કંઠે દોરી પ્રેમ કી જીત ખેંચો ઉત જાય, જીત ખેંચો ઉત જાય. કે હું તો ઠાકોરજીના કૂતરા સમાન છું, કે મારા કંઠમાં એ ઠાકોરજીના પ્રેમ રૂપી તંતુની દોરી બંધાયેલી છે ને ઠાકોરજી જ્યાં લઈ જશે ને ત્યાં હું જઈશ. માટે આપણને પણ જો કોઈ આવા કટુ વાક્યો કહે તો આપણે એમાં બંધાવવું ના જોઈએ. આવી રીતે અહીંયા વિદુરજી, આ મૈત્રેય ઋષિ છે એ વિદુરજીને એ ઠાકોરજીના લીલા ચરિત્રોનું શ્રવણ કરાવે છે. આગળ કરદમ અને દેવહૂતિની વાર્તા છે, કથા છે, ચરિત્ર છે. ગ્રહસ્થાશ્રમ અતિ શ્રેષ્ઠ કઈ રીતે બનાવવો એ જો કોઈને જાણવું હોય ને તો કરદમ અને મા દેવહૂતિનું એ ચરિત્રનું શ્રવણ કરવું જોઈએ. અને ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણને પણ ઉદ્ધવજી ખૂબ જ પ્રિય હતા. એટલા માટે વચનામૃતમાં પણ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણે ઘણી વખત ઉદ્ધવજી વિશે કહ્યું છે. ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ મધ્યના 62માં વચનામૃતમાં કહે છે કે હનુમાનજી અને ઉદ્ધવજી પેઠે દાસ ભાવે ભગવાનનું ભજન કરવું. કોના જેવું ભજન કરવું? હનુમાનજી અને ઉદ્ધવજીના જેવું ભજન કરવું દાસ ભાવે. આની ઉપરથી આપણે જાણી શકીએ કે ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણને એ ભાગવતના ચરિત્રોમાં રહેલા એક જે પાત્રો હતા તે કેટલા પ્રિય હતા અને પ્રિય પાત્રથી ભાગવત કેટલું પ્રિય હતું. ત્યારબાદ આગળ ચતુર્થ સ્કંદની કથા, રાજર્ષિ ધ્રુવ, પૃથુરાજા ઇત્યાદિનું વંશનું વર્ણન છે. અહીંયા ચતુર્થ સ્કંદની અંદર મનુ ભગવાનના એ વંશનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. અને વંશના વર્ણનની સાથે સાથે ભગવાને જે 24 અવતારો ધારણ કર્યા હતા એ 24 અવતારોમાં એમાં સૌથી પ્રથમ અને આગળના કહી શકાય એવા યજ્ઞાવતારનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ ભગવાન નરનારાયણના અવતારનું પણ વર્ણન અહીંયા ચોથા અધ્યાયમાં કરવામાં આવ્યું છે. નરનારાયણ ભગવાન કે એ સહસ્ત્રાર્જુન નામનો રાક્ષસ હતો, એ સહસ્ત્ર એ કવચને ધારણ કરનારો હતો. ભગવાન નારાયણ એ તપ કરે ને નર ભગવાન એની સાથે યુદ્ધ કરે. 100 વર્ષ યુદ્ધ કરવાનું ને 100 વર્ષ તપ કરવાનું તો એ મરે. એવી રીતે એમના 99 એ જે કવચ એ ભાંગી નાખે છે, તોડી નાખે છે. અંતિમ જ્યારે કવચ વધ્યું હોય ત્યારે એ રાક્ષસ ભાગી અને ભગવાન સૂર્યનારાયણના રથમાં બેસી જાય છે. અને રથમાં બેસ્યા બાદ જ્યારે માતા કુંતી તપ કરે છે ભગવાન સૂર્ય ઉપર, ત્યારે ભગવાન સૂર્ય એ કવચવાન એ જે રાક્ષસ હતો તેને પવિત્ર બુદ્ધિ આપી અને પવિત્ર બુદ્ધિવાળા એ રાક્ષસને કુંતી માતાના ગર્ભમાં આરોપિત કરે છે. અને એ જ જે રાક્ષસ હોય છે એ કર્ણ સ્વરૂપે આવે છે. એ રાક્ષસ હોય ભગવાન સૂર્યનારાયણ પ્રતાપે કરીને મહાદાની બને છે. એ ભગવાન નરનારાયણની કથાનું વર્ણન છે. ત્યારબાદ દાક્ષિણી કથાનું વર્ણન છે. પૃથુ રાજાનું ચરિત્રનું વર્ણન છે ને શતાશ્વ મેઘ એમણે જે કર્યા હતા તેનું વર્ણન પણ અહીંયા ચોથા અધ્યાયમાં કરવામાં આવ્યું છે. પૃથુ રાજા એ કૃષિ વિદ્યાના પ્રવર્તક હતા. પૃથુ રાજા એને ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ પૃથુ રાજા ખૂબ જ પ્રિય હતા. એ પૃથુ રાજાના ચરિત્રનું વર્ણન છે. અને ત્યારબાદ પુરંજર ચરિત્ર છે અને પ્રચેતર ચરિત્ર પણ અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે. પૃથુ રાજા કેટલા પ્રિય હતા ઠાકોરજીને અને એમના ચરિત્રો કેટલા પ્રિય હતા તો 2 વચનામૃતમાં ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ પૃથુ રાજા વિશે કહ્યું છે. ત્યારબાદ ભગવાન નરનારાયણ કેટલા પ્રિય હતા. આપણે ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણનું સૌ પ્રથમ જે મંદિર હોય કાલુપુરમાં તો એ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ નરનારાયણ દેવનું મંદિર કર્યું છે. અને વચનામૃતમાં પણ ભગવાન નરનારાયણના અનેક સંદર્ભોને ટાંકીને પોતાના અનુયાયી વર્ગોને એનું જ્ઞાન કરાવ્યું છે. આગળ ચતુર્થ સ્કંદની અંદર મુખ્ય કથાઓમાં
વિશેષ કરીને ભગવાન રુદ્ર માં સતીની કથાનું વર્ણન છે અને ધ્રુવજીના કથાનું વર્ણન છે. અનેક પ્રસંગો રહેલા છે, કયા પ્રસંગો કહેવા અને કયા પ્રસંગો ન કહેવા. અલ્પસ્ટ કાલ બહુલો વિષય, થોડો સમય હોય છે ને વિષય ઘણો જાજો હોય છે. સંક્ષિપ્તમાં બધા પ્રસંગોને જોવા જઈએ તો એ ભગવાન મનુ મહારાજના એ ધર્મપત્નીના પુત્રી એમનું દક્ષ મહારાજ સાથે કે જે બ્રહ્માજીના માનસ પુત્ર હતા તેમની સાથે વિવાહ થયો છે. વિવાહ થયા બાદ તેમને પુત્રીઓ થઈ છે. એમાંના એક સતી માતા હતી. માતા સતી એમણે ભગવાનની આરાધના કરીને ભગવાન શંકર પ્રત્યે એમની સાથે એમના લગ્ન થયા છે. આ દક્ષ અને માતાને ગમ્યું નથી, દક્ષને નથી ગમ્યું કે સતી એ સામાન્ય દેખાતા એવા ભૂતો પેતોની જે તોડીઓ રાખે છે, જેને કપડાં પહેરવાનું પણ ભાન નથી, લગર વગર ફરે છે, આવી દક્ષની માન્યતા હતી. ઠાકોરજી આવા નથી, ભગવાન મહાદેવ આવા નથી. મહાદેવ તો પૂર્ણ વૈરાગ્યમય છે. આવી દક્ષની માન્યતા હોવાથી એમને ભગવાન મહાદેવ પ્રત્યે વેર હતું. એક વખત બને છે એવું કે જ્યારે દક્ષ રાજા સભામાં પ્રવેશ કરે છે, સભાના પ્રવેશ સમયે ભગવાનના ધ્યાનમાં મગ્ન એવા શંકર ભગવાન એ ઊભા નથી થતા, એટલે એમને થાય અપમાન કર્યું. અપમાનનો બદલો લેવા માટે વારંવાર યજ્ઞો કરે ને યજ્ઞોની અંદર ભગવાનના શંકરનો મહાદેવનો યજ્ઞ ભાગ ન કાઢે. એક વખત બન્યું એવું કે સૌથી મોટો યજ્ઞનો પ્રારંભ કર્યો, જેનું નામ હતું બૃહસ્પતિ સવ. એ બૃહસ્પતિ સૌની અંદર બધા જને આમંત્રણ આપ્યું. દેવો અને ઋષિ મુનિઓ ગાંધર્વો એ બધા જ ત્યાં જવા લાગ્યા છે. એ બૃહસ્પતિના પુત્રીઓ પણ જતા હોય. એક વખત બન્યું કે પુત્રી જતા હતા, એમાં એક પુત્રી ત્યાંથી નીકળ્યા અને તેમણે કહ્યું, પ્રજાપતેસ્તેશ્વસુરસ્ય સાંપ્રતમ નિર્વાપિતો યજ્ઞ મહોત્સવ કિલઃ. કે યજ્ઞ મહોત્સવ છે, તમને આમંત્રણ નથી. સતી માતાને આવી રીતે ચીડવે છે. સતી માતા ખૂબ જ જવાનો આગ્રહ કરે છે અને સ્ત્રી હઠ એમની પાસે કોઈનું ન આવે. સ્ત્રી હઠ, બાળ હઠ અને યોગી હઠ આની પાસે કોઈનું ચાલે નહીં. મહાદેવ ખૂબ જ સમજાવે છે કે જ્યાં આપણું આમંત્રણ ના હોય, જ્યાં આપણો સ્નેહ ના હોય, ત્યાં જવું ન જોઈએ. છતાં પણ માતા સતી માનતા નથી. એટલે ભગવાન મહાદેવ કહે છે કે જાઓ, પરંતુ જે પરિણામ આવશે તે ખૂબ જ સારું નહીં આવે. સતી ત્યાં જાય છે. જઈને જોવે છે તો ત્યાં માત્ર ને માત્ર ભગવાન શંકરના અપમાન માટે જ આ યજ્ઞનું શરૂઆત થઈ હતી. એટલા માટે ત્યાં સતી એ પોતાના સમગ્ર શરીરનો ત્યાગ કરી દે છે. જ્યાં મારા પતિનું અપમાન હોય, જ્યાં મારા પતિનું માન ન હોય, જ્યાં મારા પ્રાણ પતિનું ના હોય કશું, ત્યાં મારે રહેવાનું કોઈ સ્થાન નથી. ઠાકોરજી એટલે કે ભગવાન મહાદેવ ખૂબ જ ક્રોધાયમાન થાય છે. પોતાની જટાઓમાંથી વીરભદ્રની ઉત્પત્તિ કરે છે. વીરભદ્રજી એ સમગ્ર યજ્ઞનો વિધ્વંસ કરે છે. એ ઋષિમુનિઓ ત્યાંથી ભાગીને નાસી જાય છે અને એ દક્ષ રાજાનો શિરચ્છેદ કરી દે છે. ફરી બધા સ્તુતિ કરે છે મહાદેવની. મહાદેવ કહે છે કે સામાન્ય બાળક જેવા આ દક્ષ રાજાએ મારું અપમાન કર્યું છે, એટલા માટે મેં યજ્ઞનો ભંગ નથી કર્યો. આપને એમ થાય કે ભગવાનનું અપમાન કર્યું છે, માતા સતી દુઃખી થયા છે, એટલા માટે મહાદેવે યજ્ઞનો ભંગ કર્યો. ના, અધર્મ થતો હતો એટલા માટે યજ્ઞનો ધ્વંસ કરાવ્યો છે. આવી માં સતીની કથા એનું વર્ણન છે. ધ્રુવજીના ચરિત્રનું વર્ણન છે. બધા કહે ને કે ભાઈ આપણે શાંતિથી જ્યારે વૃદ્ધાવસ્થા આવશે ત્યારે ભજન કરશું, અત્યારે ક્યાં કરવાની જરૂર છે. તો ભગવાનના એ પ્રાણ પ્યારા ભક્તોના ચરિત્રો જે ભાગવતમાં કહ્યા છે, એ ભાગવતના ચરિત્રો જ આપને એવું નિર્દેશ આપે છે કે બાળપણથી જ ભક્તિ શરૂ કરો તો અંતકાળે તમને ઠાકોરજી યાદ રહેશે. અંતકાળે થોડી ટેવ પડશે ઠાકોરજીના પ્રત્યે પ્રેમ કરવાની, ભક્તિ કરવાની. એ ધ્રુવજીની કથાનું વર્ણન છે. સંક્ષિપ્તમાં કહું તો ઉતાનપાદ રાજા, એ ઉતાનપાદ રાજાને બે રાણી હતી, એક સુરુચિ અને સુનીતિ. સુરુચિ કે જેની રુચિઓ જ્યાં જતી હોય અને સુનીતિ કે જેની નીતિઓ સારી જે હોય. સુરુચિને ઉત્તમ રાજા ઉત્તર નામનો પુત્ર હતો અને સુનીતિને ધ્રુવજી. બને એવું કે ધ્રુવજીને એ પોતાના પિતાના ખોળામાં બેસવું હોય, સુરુચિ અતિ પ્રિય હોય માટે તેને ખોળામાં બેસવા નથી દેતા અને કહે છે કે તારે જો અહીંયા તારા પિતાના ખોળામાં બેસવું હોય ને તો તારે પહેલાં મારા કોખે જન્મ ધારણ કરવો પડશે. આવી રીતે એ પોતાની માતા પાસે જાય છે, બધું વૃત્તાંત કહે. માતાએ કહે કે તારા જે દાદાજી મનુ મહારાજ હતા, મનુ મહારાજે યજ્ઞો કરીને ભગવાનની સ્તુતિ આરાધના કરીને ઠાકોરજીને વશ કર્યા હતા, પ્રેમ કર્યો હતો. તું પણ આવું કંઈક કર તો તને પણ આ વરની પ્રાપ્તિ થાય છે. ધ્રુવજી પણ નીકળી પડે છે જંગલમાં, ગાઢ જંગલમાં આમ તેમ ફરે છે, ખૂબ જ દુઃખી થાય છે, કોઈ રસ્તો નથી મળતો. ત્યારે પુનઃ નારદજીનું પ્રાગટ્ય થાય છે. મેં પહેલાં જ કહ્યું હતું જ્યાં જ્યાં ભગવાનના ભક્તો મૂંઝાય ને ત્યાં નારદજી હોય છે. નારદજીની છાપ અત્યારના જે
કહેવાતા આ જે મોટા ફિલ્મકારો છે, સિરિયલકારો છે, એને ખૂબ જ ખરાબ કરી નાખ્યું છે. લાંબી ચોટી હોય એન્ટેના જેવી, અને હાથમાં એક કતાર હોય, હાથમાં થોડીક ગમે એવી ખોટી એવી સારંગી આપી દે અને નારાયણ 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 કરીને ગમે ને એમને ફરવે. અને જ્યાં જોઈએ ત્યાં સિરિયલો આપણે એવી જોઈએ છે, એ પછી રાવણ હોય, મહાભારત હોય કે કોઈ પણ સિરિયલો, એમાં ભગવાન નારદજીનું એવું ખરાબ ચરિત્ર ચિત્રણ કર્યું છે કે જેનાથી આપણા બધા નાના બાળકોથી લઈને બધા પરિવારજનો, કુટુંબીજનો, ધર્મપ્રિયોને એ નારદજી એ તો માત્ર એવા લાગે છે કે બે પક્ષો વચ્ચે ફૂટ પડાવે. એક રાક્ષસોને જઈને દેવોની વાતો કરે, દેવોને જઈને રાક્ષસોની વાતો કરે. માત્ર બધાવનારા નારદજી લાગે. કોઈ બધાવનારું હોય, કોઈ ચાળબી ચૂપડી કરનારું હોય તો શું કે નારદજી જેવો થામા. આવું તો આ લોકોએ ચરિત્ર ચિત્રણ કરી નાખ્યું છે. એવું નથી. નારદજી તો ભક્તિ માર્ગના પ્રવર્તક છે. જ્યાં જ્યાં ઠાકોરજીના ભક્તો દુઃખી થયા છે ને ત્યાં નારદજી આવ્યા છે. નારદજી તેમને ઓમ નમો ભગવતી વાસુદેવાય એ મંત્રની સિદ્ધિ આપે છે. અને મંત્ર મળ્યા બાદ એ ધ્રુવજી ઠાકોરજીને પ્રેમથી એ ભજન કરે છે. પહેલા માસે માત્ર ફળ, બીજા માસે જળ, ત્રીજા માસે પર્ણ ને ચોથા માસે માત્ર વાયુ ભક્ષણ કરીને એ ઠાકોરજીને એ સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરે છે. ઠાકોરજી ખૂબ જ રાજી થાય છે અને તેમને ન માત્ર એ રાજા બનાવે છે, પરંતુ એને આકાશની અંદર ઉત્તર દિશામાં ધ્રુવ નામના તારાનું સ્થાન આપે છે. આવું ધ્રુવજીનું વર્ણન છે. ધ્રુવજીના પુત્ર વેન રાજાનું વૃત્તાંત છે. બધી કથાઓને તો આપણે નહીં લઈ શકીએ. ત્યારબાદ આગળનો 5મો જે અધ્યાય છે, 5મા અધ્યાયમાં સમુદ્ર, પર્વત, નદી, પાતાલ, નરકાદી સ્થિતિનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. સૌ પ્રથમ પ્રિયવ્રત રાજાની કથા છે. પ્રિયવ્રત નામથી જ આપણે ખ્યાલ આવી જાય કે જેમને સૌથી વધારે પ્રિય હોય ને એ વ્રત હતું. વ્રતને અતિ પ્રિય માણનારા એ પ્રિયવ્રત રાજા છે. એ રાજ્યનું સ્થાપન કરનારા હતા. આપણે એમ થાય કે ભાઈ વ્રત રાજા હતા, એમને ઠાકોરજી પ્રિય હતા અને વ્રત જ પ્રિય હતા. એ ગ્રહસ્થાશ્રમમાં રહીને રાજ્યનું શું કામ નિર્વાહ કરતા હતા? તો કહેવામાં આવ્યું છે કે પ્રિયવ્રત ભાગવતો આત્મારામ કથમ મુને કર્મ બંધન પરાભવ. શું કામે કર્મ બંધનમાં જોડાયા? તો ત્યાં એમને ઠાકોરજીની આજ્ઞા થઈ હતી કે તમે શ્રેષ્ઠ આ રાજ્યનું નિર્માણ કરો. આવા પ્રિયવ્રત રાજાનું વર્ણન છે. એ પ્રિયવ્રત રાજા બાદ નભ નામના જે એમના પુત્ર હતા એ નભનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. નાભાગ કે જેમને યજ્ઞમાં કોઈ ભાગ નહોતો આપવામાં આવ્યો અને એમણે પછી શ્રેષ્ઠ યજ્ઞો કરી અને પોતાનો ભાગ પ્રાપ્ત કર્યો છે. એવા નાભાગ ઋષિ, નાભાગ રાજાનું વર્ણન છે. નાભાગના પુત્ર એવા ઋષભ ભગવાન કે જેમને ઋષભાવતાર પણ કહેવામાં આવે છે. એવા ઋષભ ભગવાનનું વર્ણન, એમને ચરિત્રનું કથાનું વર્ણન અહીંયા આપવામાં આવ્યું છે. ઋષભ ભગવાન અને આપણે ભાગવતના બધા પ્રસંગો જોઈએ ને તો એમાં એ બધા રાજાઓ હતા. રાજ્યના માલિક હોવા છતાં પણ, અનેક રાજા રજવાડાઓના રાજા હોવા છતાં પણ તેમને ક્યારેય એ રાજા એ ભોગ સ્પર્શ્યા ન હતા. એ હર હંમેશ માટે ઠાકોરજી માટે બધું ત્યાગ કરીને ચાલ્યા જતા. એ સમગ્ર રાજ્યનો ત્યાગ કરી દેતા. ઋષભદેવ ભગવાને પણ પોતાના સમયમાં પોતાના સમગ્ર રાજ્યનો ત્યાગ કરી દીધો છે. અત્યારે સામાન્ય વસ્તુ પણ ન છૂટે, એ તો રાજાના રાજ્ય ત્યાગ કરી દેતા હતા. અને એવું કહેવાય છે કે જ્યાં ઠાકોરજીની ભક્તિ કરવી હોય, આડું જે આવે એ માયા છે. એ પછી કોઈ પણ હોય, બધાનો ત્યાગ થઈ જાય. એ ભાગવતના પ્રસંગો જુઓ ને તમે તો એમાં તમને ખ્યાલ આવે કે પોતાનો પિતાનો ત્યાગ કર્યો કોણે? પ્રહલાદે. પોતાના પતિનો ત્યાગ કર્યો એક ઋષિકા હતી, નામ ભૂલી ગયો. ત્યારબાદ ભરતજી હતા, તેમણે પોતાના સમગ્ર પરિવારનો ત્યાગ કર્યો પોતાના પ્રાણ પ્યારા એવા રામ માટે. માતાને પણ માતા કહેવાનું બંધ કરી દીધું. શું કામે? એમને રામ ભગવાનનું અપમાન કર્યું હતું. બલિ રાજાએ પોતાના ગુરુનું પણ ત્યાગ કરી દીધો. શું કામે? ભગવાન માટે નથી એ લોકો, એટલા માટે. આગળ ભરતજીનું ચરિત્ર છે. ઋષભ ભગવાને સમગ્ર કારભાર ભરતજીને આપે છે. ભરત રાજા પણ અંતે પોતાનો સમગ્ર રાજ્યનો ત્યાગ કરી અને વનમાં જઈને ભગવાનની તપશ્ચર્યાઓ કરે છે. ભરતજીનું આખ્યાન તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ ખૂબ જ પ્રિય હતું. આની ઉપરથી તો આખું જળભરતનું વચનામૃત કીધું છે. એવા જળભરતની કથા છે કે એવું બને છે, સંક્ષિપ્તમાં વાત કરું તો એ ભરત રાજા એ પોતાનું રાજ્યનો ત્યાગ કરીને એ નદીના કિનારે તપ કરે છે, માનસી પૂજા કરે છે. માનસી પૂજાથી એમનું તપ હતું, એમનું ધ્યાન હતું. માનસી પૂજા આપણા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં પણ ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ છે ને ખૂબ જ સારી રીતે કરાય છે. એ માનસી પૂજાનું કરતા હતા. એનો વચ્ચે પ્રસંગ કહું તો માનસી પૂજાનો કેટલો પ્રતાપ છે. એક શિષ્ય ગુરુ પાસે આવે છે ને કહે છે કે ગુરુદેવ મને પૂજા શીખવાડો. ગુરુદેવે માનસી પૂજા શીખવાડી અને કહે છે કે ભાતના ભોજન ધરાવવાના, સવારે સારી સારી તને જે ગમે એવી બધી વાનગીઓ, બપોરે રસ ને પૂરી ને શ્રીખંડ ને એ
ભાત ને દાળ ને તને જે ભાવે એ ધરાવ. ધીમે ધીમે માનસી પૂજા કરતો ગયો. ભક્ત હૃદય હતો ને, શ્રદ્ધાવાન હતો. માનસી પૂજા કરીને ઠાકોરજીને થાળ ધરાવે એમ કરતાં કરતાં 14 વર્ષ વહી ગયા. બધું છૂટે, વૃત્તિના છૂટે, સ્વભાવના છૂટે. સ્વભાવ તો શરીર સાથે જાય, સ્વભાવ તો જીવ સાથે જ જાય. સ્વભાવના છૂટ્યો. 14 વર્ષ પછી એક વખત માનસી પૂજામાં ઠાકોરજી આગળ સાકરનો વાટકો ભર્યો હતો. અને વાટકો એમ માનસી પૂજામાં ચિંતન કર્યું તો ફૂલે ફૂલ ભરાઈ ગયો હતો, આખો ભરાયેલો હતો. એટલે માનસી પૂજામાં એ વૃત્તિના લીધે એમને થયું કે ભાઈ આખો ભરાયેલો છે, થોડો ખાલો કરી નાખો. એમ કરીને માનસી પૂજામાં એ વાટકામાં મુઠ્ઠી ભરવા જાય છે. અને એ જ સમયે ઠાકોરજી હાથ પકડી લે છે. હાથ પકડીને કહે છે, અલા તારા બાપાનું શું જાય છે, આખો ભર્યો છે તો. ત્યારે ઠાકોરજીના આવા સ્પર્શ માત્રથી જ એ ભક્તના તન મન હૃદયની અંદર એવો બ્રહ્મનાદ થાય છે. અને એને ખ્યાલ આવે છે કે માનસી પૂજા તો ઠાકોરજી પ્રત્યક્ષ સ્વીકારે છે. આવી માનસી પૂજા કરે છે. એક વખત નદીના કિનારે તપ કરતા હતા. એક હરણી એટલે કે મૃગ ગર્ભ હોય છે, સિંહની ત્રાળ પડે છે. ત્રાળ પડવાની સાથે જ ડરીને નદીને કૂદવા જાય છે. ત્યાં જ એનો એક ગર્ભ સ્ત્રવી જાય છે. નાનું બાળક છે, એ હરણનું બચ્ચું છે. ખૂબ જ દયા આવી ગઈ અને દયા આવીને કહ્યું કે મારો ધર્મ છે, કોઈ પણ જીવ પ્રાણી માત્રને આવી રીતે ન છોડી શકાય. આશ્રમમાં લાવે છે, નવરાવે ધોળાઈને મોટું થાય છે. ધીમે ધીમે કરતાં કરતાં જે આપણી અતિ નિકટ હોય, જે આપણી રોજે હારે જ રહેતા હોય, રમે જમે ખાય પીવે સૂએ બેઠા, આપણી સાથે જ જેની ક્રિયા હોય ને એની સાથે આપણે સ્નેહ બંધાઈ જાય. ભરતજીને પણ મૃગ સાથે સ્નેહ બંધાઈ ગયો છે. એક વખત બન્યું તો મૃગ એટલે કે હરણ મોટું થઈ ગયું ને જંગલમાં નાસી ગયું. અને આનાથી ખૂબ જ યાદ આવવાને કારણે, વિરહના અવસ્થાને કારણે અંતમાં એ હરણને યાદ કરતાં કરતાં એમનું મૃત્યુ થાય છે. એ હરણ અંતે યાદ હતું એટલા માટે હરણનો જન્મ મળે છે. પરંતુ હવે જ્ઞાન થઈ ગયું છે. કોઈને માણસ ક્યારેય અભ્યાસથી નથી આગળ વધતો, માણસ ક્યારેય જીવનમાં વ્યવહારથી નથી ખબર પડતી. માણસને જ્યારે ઠોકર વાગે છે ને ત્યારે એમને અનુભવ થાય છે, ત્યારે એમને ખબર પડે છે શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ. હવે હરણ છે પરંતુ બ્રહ્મજ્ઞાની હરણ છે. એટલે ઋષિમુનિઓના મંત્ર જપે, એના આશ્રમમાં રહે. બીજો જન્મ પાછા કહેવામાં આવે છે કે જે બ્રહ્મજ્ઞાની હોય, જે સારા ભક્ત હોય, તેનો જન્મ પણ સારા કુળની અંદર થાય. શુચિનામ શ્રીમતામ ગેહે યોગ ભ્રષ્ટો ભીજાયતે. એટલે યોગ ભ્રષ્ટ એવા પુત્રનો પ્રાગટ્ય થયું છે. હવે જ્ઞાન છે કે હવે મારે માયામાં નથી સપડાવવું. જો સારું વર્તન કરે તો એને ધન લાભ કરાવે, એને વ્યવહારમાં જોડે, એમના લગ્ન પણ કરાવી દે અને ફરીથીનો ફેરો બગડે. આ તો મારો છેલ્લો ફેરો છે એમ કરીને અહીંયા ભરતજી જળ ભરતની જેમ રહેવા લાગ્યા છે. કેવા જળ ભરતની જેમ રહેવા ગયા? આખા ગામમાં ગાંડા ગાડે લે. એના પરિવારે તરછોડી દીધો, ગામે તરછોડી દીધો, નગરે તરછોડી દીધો અને કહ્યું તો અહીંથી નાસ્યો જા. એક પ્રસંગ એવો છે કે એમના પરિવારે એમને સમગ્ર ખેત એ ફૂલો ફાલ્યો એવો બાજરાનો આખો ખેતર હતું, એનું ધ્યાન રાખવા માટે કહે છે કે આનું ધ્યાન રાખ. ત્યારે તો જળભરત તો એને જળ ભરત કહેવાવું હતું ને ગાંડા કહેવડાવું હતું. ગાંડાની વણઝાર, આ તો મારી ગાંડાની વણઝાર એવું કહેવડાવું હતું. એના માટે પક્ષીઓને છૂટા દોર છોડી દે છે. જ્યારે એને પૂછ્યું કે તમે કેમ પક્ષીઓને જમવા દીધા, ત્યારે એ વાત કરતા કહે, ખાને વાલા રામ ખિલાને વાલા રામ, ખાને વાલા રામ ખિલાને વાલા રામ, તો ક્યા ઉસકો ઉડાને કા મેરા ક્યા કામ. राम की चिड़िया राम का खेत, राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, खाओ चिड़िया भर भर पेट. આવી રીતે ત્યારબાદ એ જળભરતે ભગવાનનું ભજન કરતાં કરતાં આગળ વધે છે. એક વખત રહુગણ રાજાનો એમને ભેટો થાય છે. રહુગણ રાજાનો એ સારથી બને છે અને રહુગણ રાજાને ઉપદેશ આપતા આપતા આગળ વધે છે ને કહે આ તો ક્ષણભંગુર છે ને આ સંસારનો બધો ઉપદેશ આપ્યો. અને રાજાને એમ થયું કે જો આવી રીતે ઉપદેશ આપતો રહેશે ને તો મારા જે આ 4-5 સેવકો છે એ વહી જશે, ભગવાનનું ભજન કરવા માગશે તો કોણ ભાઈ કામ કરાવીશ. એટલા માટે ખૂબ જ તરછોડ્યો અને ભરત મુનિને, ભરત જે જળભરત હતા તેમને ખૂબ જ અપમાન કરવા લાગ્યા. ત્યારે ભરતજીને પહેલાં તેમ થયું કે આને છોડી દો, પણ પછી એક વિચાર આવ્યો કે જો હું આને તરત છોડીને વયો જઈશ, આનો મોક્ષ નહીં થાય ને તો લોકો કહેશે કે જળભરત ભગવાનના અનન્ય ભક્ત, એવા અનન્ય ઉપાસક, એમણે આ ભરતજીને મળ્યા હતા, આટલો સત્સંગ થયો હતો છતાં પણ મોક્ષ ના થયો. એટલા માટે રહુગણ રાજાને તેઓ ઉપદેશ આપે છે. આગળ કથા એવી છે કે તેમનો મોક્ષ થાય છે અને વિસ્તારપૂર્વક ભગવાન વેદ વ્યાસજી ભૂમંડળ અને સૂર્યની ગતિ, ચંદ્રાદિક ગતિઓનું વર્ણન અહીંયા કરે છે. ભાગવત ગ્રંથ છે ને એ અધ્યાત્મથી સભર ગ્રંથ છે. એનું જે પણ વર્ણન થાય, એમાં જે પણ કથાઓ થાય એ ઠાકોરજી પ્રત્યે લઈ જનારી કથાઓ છે. વિજ્ઞાન તરફ તો જાય, વિજ્ઞાન તો આપણી દ્રષ્ટિથી જોઈએ, પરંતુ એક એક કથા એમની એ અધ્યાત્મ તરફ લઈ જાય. એ
અખંડ બ્રહ્માંડના અધિપતિ ભગવાન શ્રી હરિ, ભગવાન શ્રી નારાયણ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમણે સૃષ્ટિની રચના કરી છે અને આ બધી સૃષ્ટિ કેવી સરસ રીતે ચાલે છે, એમના પ્રતાપે કરીને ચાલે છે એવું કહેવા માટે સૃષ્ટિ રચના કહી છે. ત્યારબાદ શિશુમારનું વર્ણન છે, સપ્ત અધોલોકનું વર્ણન છે અને શેષ જે કથા એનું પણ વર્ણન અહીં કરવામાં આવ્યું છે. આગળ જોઈએ તો સ્કંદ પુરાણની અંદર 6ઠ્ઠા સ્કંદની અંદર દેવતા, મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી ઇત્યાદિના જન્મની કથા છે, અજામિલના આખ્યાનની કથા છે. ગઈકાલે આપણે આચાર્ય એવા ભગીરથ ગુરુજીએ ખૂબ જ મોટો એવો નામ મહિમા કહ્યો હતો અને 1 કલાક સુધી આપણે સાંભળ્યું હતું કે ભગવાનના ઠાકોરજીનું નામ સ્મરણ કરવાથી કેવો પુણ્ય લાભ થાય છે. એવી કથાનું શ્રવણ કર્યું. તેમાં આપણે અજામિલનું પણ વર્ણન સાંભળ્યું હતું, માટે આપણે વિશેષ અજામિલની કથામાં નથી જતા. એ અજામિલની કથાનું વર્ણન ન કરતા એમનો એ સાર કહી દઉં તો એ અજામિલ એ ભગવાનના, એ સાધુ સંતોના, એ સત્સંગના પ્રતાપે કરીને એમને મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ થઈ હતી. નારાયણ નારાયણ બાળકનું નામ લેતા અંતિમ સમયે જ્યારે એમદૂતો આવે છે ને ત્યારે કહે છે કે નારાયણ મને બચાવજો, નારાયણ મને બચાવજો, મને બચાવજો. અને ભગવાન નારાયણ પોતાના એ દૂતોને મોકલીને કહે છે કે આ તો મારો પ્રાણ પ્યારો ભક્ત છે ને મારું નામ લીધું છે, માટે જઈને બચાવો. આવું સત્સંગનો મહિમા છે. એટલા માટે જ તો આપણા સંપ્રદાયમાં પણ આરતી પ્રથમ ગોળી ગવાય છે કે સંત પરમ હિતકારી જગત માહી, સંત પરમ હિતકારી. અને બીજી એવી પણ ગોળીઓ ગવાય છે કે સંત સમાગમ કી જય હો નિષદિન, સંત સમાગમ કી જય. આવો સંત સમાગમનો મહિમા છે. ત્યારબાદ આગળ ઇન્દ્ર ભગવાને જે બૃહસ્પતિ પોતાના ગુરુનું અપમાન કર્યું હતું, અપમાનના લીધે પરાભવ થયો હતો તેનું વર્ણન છે. ત્યારબાદ વિશ્વરૂપ નામનો જે એક બ્રાહ્મણો હતો તેમની હત્યા થઈ હતી. હત્યા બાદ એ ઇન્દ્ર એને ખૂબ જ નુકસાન થયું હતું, એમનું ઇન્દ્રાસન ડોલ્યું હતું અને દેવો દાનવોનું યુદ્ધ થયું હતું, તેની પણ કથાનું વર્ણન છે. આ જ સ્કંદની અંદર નારાયણ કવચની કથાનું પણ વર્ણન છે. અને એ વિશ્વરૂપ નામના બ્રાહ્મણના એ પિતાએ યજ્ઞ કર્યો હતો અને યજ્ઞમાં એવી એને આહુતિ આપી કે ઇન્દ્રને મારનારો એવો શત્રુ ઉત્પન્ન થાય, પરંતુ મા સરસ્વતીએ તેમને બચાવતા ઇન્દ્ર જેને મારે એવો શત્રુ ઉત્પન્ન થાય, એવી કથાનું વર્ણન અહીંયા છે. ચિત્રકૂટ રાજા અને મા પાર્વતીના શાપની કથાનું વર્ણન છે. દિતિ અદિતિના વંશની કથાનું વર્ણન છે. 7મા અધ્યાયની અંદર જય અને વિજયના એ જન્મ વૃત્તાંતનું વર્ણન છે. હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશ્યપનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. અને આ જ અધ્યાયની અંદર ભગવાન નરસિંહ અવતારના પ્રાગટ્યની લીલાનું વર્ણન છે. એ આપણે પ્રસંગો ખૂબ જ સરસ રીતે જાણીએ છીએ, માટે એમાં આગળ નહીં વધીએ. 8મા અધ્યાયની અંદર ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથાનું વર્ણન છે કે ગજરાજ જે પોતાના પરિવાર સાથે આગળ વધતો એક વખત નદીમાં સપડાઈ જાય છે. એમને જે મગરમચ્છ હતો એ ગ્રાહી લે છે અને એ સમયે જ્યારે ગજરાજ એ નારદજીના કહેવાથી ઠાકોરજીની આરાધના કરે છે, તે કથાનું વર્ણન છે. આપણા સંપ્રદાયમાં પણ ગજરાજની એ કથા, એમના ભગવાને જે મોક્ષ આપ્યો હતો એમનું ખૂબ જ સુંદર પદ છે. પધારો ને સહજાનંદજી હો, ગુના કરીને માફ. ગરુડ તજીને પડા પધાર્યા, ગરુડ તજીને પડા પધાર્યા, ગજ સારું મહારાજ. પધારો ને સહજાનંદજી હો, ગુના કરીને માફ. ભગવાન પોતાના વાહનને પણ છોડીને પધાર્યા હતા, એવા ગજરાજનું એનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. મુખ્ય આ કથામાં આ અષ્ટમ સ્કંદની કથા છે, એની અંદર ભગવાન દેવો અને દાનવોના જે યુદ્ધ થયું હતું ને યુદ્ધના પરાજયને કારણે એ સમુદ્ર મંથન, એની કથાનું વર્ણન છે. સમુદ્ર મંથન વખતે ભગવાન વિષ્ણુએ જે મોહિનીનો અવતાર ધારણ કર્યો હતો અને મોહિની કથાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. મોહિની કથા, મોહિની રૂપ બાદ જ્યારે મહાદેવને એમનું દર્શન નહોતા થયા, ત્યારે મહાદેવે પ્રાર્થના કરી કે પ્રભુ મને પણ મોહિનીના દર્શન કરાવો, મોહિનીના રૂપના દર્શન કરાવો. ત્યારે ઠાકોરજીએ મોહિનીનું રૂપ દર્શન કરાવ્યું ને ભગવાન મહાદેવ પણ એમાં ખૂબ જ મોહિત થઈ ગયા હતા. એ કથાનું પણ વર્ણન છે. એ કથાનું પણ વર્ણન છે. ત્યારબાદ આગળ વામન ભગવાનની વામનાવતારની કથાનું વર્ણન છે. બલિ રાજાની કથાનું વર્ણન છે. આગળ
શ્રીમદ ભાગવત એ તો વહેતી ગંગા છે. જેટલું પાન કરીએ એટલું ઓછું છે, જેટલા પ્રસંગોને યાદ કરીએ એટલા ઓછા છે. આપણે સંક્ષિપ્તમાં થોડા થોડા પ્રસંગો લઈએ, જ્યારે પણ વિસ્તૃત સમય મળશે ત્યારે આમાં આપણે ફરીથી ડૂબકી લગાવી અને આ ગંગારૂપી ભાગવત છે, ભાગવતનું રસપાન કરીશું. 8મા સ્કંધની અંદર આ જે કથાઓ છે, ત્યારબાદ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ પણ વચનામૃતમાં ઘણા બધા આમના સંદર્ભોનો આવિર્ભાવ લીધો છે. 9મા સ્કંદમાં ભગવાન શ્રી રામનું વર્ણન છે, ભગવાન શ્રી રામની કથાનું વર્ણન છે. સમગ્ર રામાયણ એ ભગવાન શ્રી રામની એ 9મા સ્કંદની અંદર ઠાકોરજીએ કહી છે. એવા રામાવતારની કથા એ કુટુંબની કથા છે, કુટુંબની કથા છે. ભગવાન રામ એ પૂર્ણ મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી રામ હતા. એ ભગવાન શ્રી રામની કથાનું વર્ણન છે. સંક્ષિપ્તમાં આપણે એમના શ્લોક તરીકે આખું રામાયણ સાંભળી જઈએ તો આદો રામ તપોવનાદિગમનમ હત્વા મૃગમ કાંચનમ વૈદેહી હરણ્યમ જટાયુમરણમ સુગ્રીવ સંભાષણમ વાલી નિગ્રહણમ સમુદ્રતરણમ લંકાપુરી દહનમ પશ્ચાદ રામ કુંભકર્ણ દહનમ એતદ્ધિ રામાયણમ એતદ્ધિ રામાયણમ. આવી રામાયણની કથાનું વર્ણન છે. ભગવાન શ્રી રામ, ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ કેટલા પ્રિય હતા. અનેક વચનામૃતમાં ભગવાન શ્રી રામ વિશે પણ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણે અનેક ઉદાહરણો આપ્યા છે. ત્યારબાદ આગળ ભગીરથ રાજા જે પોતાના એ પિતૃઓના મોક્ષ માટે મા ગંગાનું અવતરણ કરાવ્યું હતું, એ મા ગંગાની કથાનું પણ વર્ણન આ 9મા સ્કંધની અંદર છે. પરશુરામ, એમની કથા આપણે જાણીએ છીએ, એ પરશુરામની કથાનું પણ વર્ણન છે. ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ પણ પરશુરામ અવતાર વિશે ગઢડા પ્રથમના 78ના વચનામૃતમાં પણ સરસ રીતે તેનું વ્યાખ્યાન કર્યું છે. નાભાગની કથા, ઇક્ષ્વાકુ રાજાના ચરિત્રનું વર્ણન, અંબરીશ રાજા અને અંબરીશ રાજાના વંશનું વર્ણન એ પણ અહીંયા ખૂબ જ સરસ રીતે કહેવામાં આવ્યું છે. આગળ 10મ સ્કંદ એ તો ઠાકોરજીનું હૃદય કહી શકાય. 10મ સ્કંદ એ તો ભાગવતનું હૃદય કહી શકાય. 10મ સ્કંદ માટે તો 7 દિવસો આપીએ ને તો પણ ઓછા છે, કારણ કે 10મ સ્કંદ એ તો અનંતકોટી બ્રહ્માંડના અધિપતિ લીલા પુરુષોત્તમ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના લીલા ચરિત્રોના વર્ણનની કથાનું અહીંયા નિદર્શન કરવામાં આવ્યું છે. સંક્ષિપ્તમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને લીલા ચરિત્ર આપણે જાણીએ છીએ. એક શ્લોક દ્વારા જાણીએ તો આદો દેવકી દેહ ગર્ભ જનનમ ગોપી ગૃહે વર્ધનમ માયા પૂતન જીવતાય હરણમ ગોવર્ધનો ધારણમ કંસ છેદન કૌરવાદિ હનનમ કુંતી સુતા પાલનમ એતદ ભાગવતમ પુરાણ કથિતમ શ્રી કૃષ્ણ લીલામૃતમ શ્રી કૃષ્ણ લીલામૃતમ. એવી જ રીતે આગળ 11 સ્કંદ છે. એ 11 સ્કંદની અંદર પાંડવોના વનવાસ, વિભિન્ન યુગ, પ્રલય અને શ્રીમદ ભગવત કથાઓનું વર્ણન છે. ઉપાંગાદિ કથાઓનું વર્ણન છે અને કલિયુગનું વર્ણન પણ અહીં કહેવામાં આવ્યું છે. કલિકાલમાં નામ જ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણે અનેક વચનામૃતોમાં, અનેક એટલે ગણ્યા ન ગણાય એટલા વચનામૃતો છે, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. 11 સ્કંધની અંદર પાંડવોના વનવાસ, વિભિન્ન યુગ, પ્રલય અને ભગવાનના ભક્તો અને ઉપાંગોની કથાનું વર્ણન છે. કલિકાલનું વર્ણન છે અને માર્કંડેય ચરિત્રનું વર્ણન છે. આવી રીતે 12 સ્કંધની અંદર પણ કલિકાલનું વર્ણન અને ત્યારબાદ શ્રીમદ ભાગવતની પૂર્ણાહુતિ થાય છે. આપણે જાણ્યું કે ઠાકોરજીએ વચનામૃતમાં ખૂબ જ સરસ આ બધા ચરિત્રોને યાદ રાખવા અને ઠાકોરજીની પ્રાપ્તિ માટેનો એક સરસ એવો ઉપાય કહ્યો છે: શ્રવણ, મનન, નિધિધ્યાસ અને આત્મ સાક્ષાત્કાર. અત્યારે આપણે બધા લીલા ચરિત્રોનું શ્રવણ કર્યું છે. લીલા ચરિત્રો સાંભળીને જ્યારે આપણે સુવા જઈએ અથવા તો કોઈ કાર્યમાં ન હોય ત્યારે એનું મનન કરવું જોઈએ, એમનું વિશેષ વાંચન કરવું જોઈએ અને વિશેષ વાંચનથી નિધિધ્યાસ કરીએ તો આપણને આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય, ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય. હવે આપણે વિચારવાનું એ છે, સ્વયં વિચાર કરવાનો છે કે આપણે આજે સંક્ષિપ્તમાં શ્રીમદ ભાગવતનો આપણે સાર જાણ્યો, તો હવે શ્રીમદ ભાગવત આપણે કેટલું વાંચ્યું છે એ આના ઉપરથી ખબર પડી જશે. 100%, 60%, 90% કે 20%. જો ઓછું હોય તો આપણે એને વધારે વાંચવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે. વિશેષ
સમય ન લેતા દર્શનમ સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલય શોધ સંસ્થાન ખૂબ જ પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. અનેક સંશોધનો દ્વારા ગુરુવર્ય શાસ્ત્રી સ્વામી શ્રી માધવપ્રિય દાસજી સ્વામીજીનું જે સ્વપ્ન છે કે સમગ્ર વિશ્વની અંદર હિન્દુ ધર્મ, સનાતન ધર્મ, સંસ્કૃતિ અને સંસ્કૃતિનું પ્રચાર અને એનું કાર્ય કરી. ખૂબ સુંદર ભાગવતની વાતો, ભાગવતની કથાઓ અને નાની નાની વાર્તાઓ આપણે જોઈ. પરંતુ ભાગવતની આ કથાની અંદર તમે જો જોયું હશે તો દરેક પુરાણોનો તમને સંદર્ભ એની અંદર ભાગવત એક જ એવો એક પુરાણ છે કે જેની અંદર બાકીના બધા પુરાણોની અંદર આવેલી વાર્તાઓ એની અંદરનો સંક્ષિપ્ત સાર કે એની અંદરની ટૂંકી વાર્તાઓ ટૂંકાણમાં તમને એ બધી વાર્તાઓ કદાચ એની અંદર મળશે. આ ઉપરાંત જો તમે ભાગવતને જુઓ તો ભાગવતની અંદર બે ઇતિહાસ ગ્રંથો પણ તમને એમાંથી જોવા મળે છે, મહાભારત અને રામાયણ. એ બંને ઇતિહાસ. તો ભાગવતને તમે પુરાણ ગણો કે ઇતિહાસ ગ્રંથ ગણો, એટલે ઘણા બધા વિદ્વાનોના મતની અંદર પણ આ મતાંતર છે કે તમે તેને ઇતિહાસ ગણો કે પછી તેને પુરાણ ગણો છો. આપણા માટે ભગવત ઇતિહાસ કે પુરાણ એના કરતા પણ કદાચ એક ત્રીજો વિષય મારા માટે આની અંદર મને દેખાય છે, અને તે એ છે કે ભાગવત એટલે સંપૂર્ણ વૈજ્ઞાનિક પુસ્તક આપણે માટે આપણને બળ આપે અને ગુરુવર્ય શાસ્ત્રી સ્વામી શ્રી માધવપ્રિય દાસજી સ્વામીજીની પ્રેરણાથી આપણા ઋષિકુમારો ખૂબ જ પ્રગતિ કરે એવી પ્રાર્થના સાથે મારા વાણીરૂપી પુષ્પને સર્વ સદગુરુ સંતો, ભાગવતના પ્રણેતા વેદવ્યાસજીને બધા ઠાકોરજીના ચરણમાં સમર્પિત કરીને મારી વાણીને અહીં વિરામ આપું છું. અસ્તુ. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. હરરોજ આપણને આપણા દર્શનમ સંસ્કૃતમાં ખૂબ જ સારી સેવા આપનારા એમને જ્યારે ખબર પડી કે ઋષિકુમારો આટલો સારો અભ્યાસ કરે છે, અદ્ભુત અને સુંદર કથાઓનો આપણે અત્યારે શ્રવણ કર્યું, આચમન કર્યું, આપણે એમ કહીએ તો ચાલે. વિજ્ઞાનનો સ્પર્શ કરાવવાના છે. ભાગવતની અંદર જો જોવા જઈએ તો ઘણા બધા પુરાણોના સંદર્ભો કે રેફરન્સીસ આપણને મળે છે, અને ઘણા બધા પુરાણોનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ એટલે ભાગવત એવું દેખાય છે. પરંતુ આ સિવાય પણ જો આપણે જોઈએ તો ભાગવતની અંદર, શ્રીમદ ભાગવતની અંદર, ભગવત મહાપુરાણની અંદર આપણને ઇતિહાસ ગ્રંથો, બે ઇતિહાસ ગ્રંથો પણ એની અંદર સમાવિષ્ટ થયેલા છે. તે છે રામાયણ અને મહાભારત. એનો પણ ભગવતની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવે છે. તો આ ભગવત જે છે તે ઐતિહાસિક ગ્રંથ છે કે પૌરાણિક ગ્રંથ છે તેના વિશે ઘણા બધા વિદ્વાનોમાં મત મતાંતર છે. પરંતુ આપણે આજે જેની વાત કરવા જઈ રહેલા છીએ તે ઇતિહાસ ગ્રંથ કે પૌરાણિક ગ્રંથ નહીં, પરંતુ ભાગવત મારી દ્રષ્ટિએ સંપૂર્ણપણે એક વૈજ્ઞાનિક ગ્રંથ છે, અને એ સંપૂર્ણ વૈજ્ઞાનિક ગ્રંથ છે. કેમ? તો કે એના કેટલાક કારણો આપણે જોઈએ, અને એક ઉદાહરણ પણ આજે આપણે જોઈશું. તો આપણે રોજ જોઈએ છીએ તે રીતના આજે પણ એક ઉદાહરણ જોઈશું. ભાગવતની અંદર જો તમે જુઓ તો એની અંદર વિમાનોની રચના અંગે વાતો કરવામાં આવેલી છે. તેની અંદર ક્લોનિંગ પ્રોસેસ, બાળકોને ક્લોનિંગથી પેદા કરવાની વાતો પણ એની અંદર કરવામાં આવેલી છે. ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબીની પણ એની અંદર વાતો કરવામાં આવેલી છે. અલગ અલગ પ્રકારના અસ્ત્ર શસ્ત્રો, એટલે કે આજની તારીખે આપણે જેને મિસાઇલ્સ કહીએ છીએ, મિસાઇલ્સ વેપન અને બેલિસ્ટિક વેપન્સ જેની આપણે વાત કરીએ છીએ, એવા વેપન્સની પણ એની અંદર વાતો કરવામાં આવેલી છે. અંગ પ્રત્યારોપણ એટલે કે પ્લાસ્ટિક સર્જરી અને અંગ પ્રત્યારોપણની પણ આની અંદર વાતો આપણને ઘણી બધી જગ્યાએ જોવા મળે છે. રામસેતુ જેવા કિસ્સાઓથી આપણને કન્સ્ટ્રક્શન અને આવા તો ઘણા બધા કિલ્લાઓ, મહેલો, એના દ્વારા આપણને આર્કિટેક્ચર અને સિવિલ એન્જિનિયરિંગ અંગેની વાતો મળે છે. અલગ અલગ સંજયની દ્રષ્ટિએ જો આપણે વાત કરીએ તો અલગ અલગ પ્રકારના ટેલિવિઝન કે અલગ અલગ પ્રકારના કેમેરા કે આ એક સિસ્ટમની પણ આપણને એની અંદરથી વાત મળે છે. ગર્ભધાન સંસ્કરણની પણ આની અંદર વાત મળે છે, જેમ કે અભિમન્યુની વાતો મળે છે, સુખદેવજીની વાતો મળે છે. એ ઉપરાંત સમયયાત્રા, રાજા રેવતા અને કુકુરહી, આની પણ જો તમે વાર્તાઓ જુઓ તો એ તમને સમયયાત્રાની યાદ અપાવે છે કે આ એ જમાનામાં એ સમયની અંદર સમયયાત્રા એટલે ટાઈમ ટ્રાવેલની પણ વાતો કરવામાં આવેલી હતી. હમણાં સુંદર વાત જે નારદજી માટે કરી તે પણ ખરેખર અદ્ભુત વાત છે. અને નારદજી માટે જો તમે કહો તો આપણે એમને ખરેખર આપણા ચલચિત્રોએ કે આપણા ટેલિવિઝને કે આપણી સિરિયલોએ તો તેમને એક વિદૂષક બનાવીને મૂકી દીધેલા છે. ખરેખર તે કેટલા હોશિયાર અને કેટલા ઇન્ટેલિજન્ટ હતા તેના વિશે જો તમે ભાગવત વાંચો તો તમને તેમાંથી જ ખ્યાલ આવે કે એ કયા પ્રકારની હસ્તી હતી. અને એ ટેલિપોર્ટેશન માટેના સૌથી ઉત્કૃષ્ટ વિદ્વાન કહેવાતા હતા. ટેલિપોર્ટેશન માટે જેટલું નોલેજ એમની પાસે હતું તેટલું વિશ્વમાં બીજા અન્ય કોઈની પાસે આટલું સુંદર નોલેજ નહીં હતું.
જો આપણે જોઈએ તો કપિલ ઋષિએ, કપિલ મુનિએ આપણને ભ્રૂણ વિજ્ઞાનની પણ આની અંદર ચર્ચા કરેલી છે. જો થોડાક આપણે ભ્રૂણ વિજ્ઞાનની જો ચર્ચા કરીએ, ભ્રૂણ વિજ્ઞાન એટલે આજની તારીખે આપણે જો એને કહીએ, આજની ભાષામાં કહીએ તો ધેટ ઇઝ એમ્બ્રિયોલોજી. જે ગર્ભ રિલેટેડ જે તમારે અત્યારે જે પ્રોસેસ છે તેને આપણે એમ્બ્રિયોલોજી, ભ્રૂણ વિજ્ઞાન આપણે એને કહી શકીએ છીએ. આપણા શાસ્ત્રોની અંદર તેને ભ્રૂણ વિજ્ઞાન તરીકે ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે. ભાગવતના સ્કંદ 3 ની અંદર શ્લોક 1 અધ્યાય 21 ની અંદર આપણને બે શબ્દ આપવામાં આવેલા છે. એક છે રેતકણુકા, એટલે કે એનો મતલબ એવો થયો કે સ્મોલ પાર્ટિકલ્સ, જેને આપણે શુક્રાણુ કહી શકીએ છીએ. પરંતુ એ સિવાય બીજા બે શબ્દો આપણને આપેલા છે, રજ અને રેત. રજ એટલે સ્ત્રી અંડજ અને રેત એટલે પુરુષ શુક્રાણુ. બંનેના બીજ, આ બંનેના બીજ એટલે ક્રોમોઝોમ. આપણે બંનેને ક્રોમોઝોમ કહીએ છીએ વિજ્ઞાનની ભાષામાં. આ જે ક્રોમોઝોમ છે એ બે ક્રોમોઝોમ 23 ક્રોમોઝોમ જ્યારે ભેગા થાય, પુરુષના 23 ક્રોમોઝોમ અને સ્ત્રીના 23 ક્રોમોઝોમ ભેગા થાય ત્યારે એક ગર્ભ સંચારિત થાય. હવે આ જે ગર્ભ સંચારિત થાય છે પેટની અંદર, ત્યારે આજનું વિજ્ઞાન કેટલું પાંગળું છે એની સામે આ ભાગવત મહાપુરાણની અંદર જે વિજ્ઞાન આપણને આપવામાં આવેલું હતું તેની જો આપણે શરૂઆતથી ચર્ચા કરીએ ને તો સૌથી પહેલા એના માટે જો વાત કરીએ આપણે તો સૌથી પહેલી વાત એ છે કે સૌ પ્રથમ દિવસે જ્યારે આ બે ભેગા થાય છે ત્યારે ઝાયગોટ બને છે. અને ઝાયગોટ માટેનો જે શબ્દ વાપરવામાં આવેલો છે તેની અંદર એ શબ્દનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કલલમ. કલલમ એટલે પાણી અને તેલને તમે જ્યારે ભેગા કરો અને જે પ્રકારનું પ્રવાહી તૈયાર થાય જેને ઇમલ્શન કહેવામાં આવે છે, ઇમલ્શન કહેવામાં આવે છે, તેને તમે કલલમ, એ જે પ્રકારનો જે પ્રવાહી છે, ઇમલ્શન પ્રકારનો જે પ્રવાહી છે તેને કલલમ તરીકે કહેવામાં આવે છે. અને પહેલા દિવસે, પ્રથમ દિવસે જે ઝાયગોટ બને છે તેનો પ્રકાર આ રીતનો છે તેવું ભાગવત મહાપુરાણની અંદર આ આપણને આપવામાં આવેલું છે. ત્યાર પછી જો તમે જુઓ તો 5મા દિવસે એટલે કે પંચરાત્રેણ બુદ્બુદમ આવો એક શ્લોક એની અંદર આપવામાં આવેલો છે. પંચરાત્રેણ. હવે તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે એમ્બ્રિયોલોજીની અંદર કે મોડર્ન સાયન્સની અંદર ગ્રેસ નામના જે સાયન્ટિસ્ટ છે તેની જે એનાટોમી છે તે વર્લ્ડ બેસ્ટ એનાટોમી કહેવામાં આવે છે. અને 2020 સુધીમાં હજારોની લાખો વૈજ્ઞાનિકોએ આના ઉપર કાર્ય કર્યું અને લાખો વૈજ્ઞાનિકોએ કાર્ય કર્યા પછી એ લોકોને 2020 ની અંદર એવી ખબર પડી કે માતાના ગર્ભની અંદર 5મા દિવસે નહીં પણ તો 4થા દિવસથી લઈને 6થા દિવસની વચ્ચે નાના નાના બબલ્સ થાય છે, જેને એ લોકોએ વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં શબ્દ આપ્યો છે બ્લાસ્ટુલા. આજે અલ્ટ્રાસોનોગ્રાફી છે, 2D છે, MRI છે, સીટી સ્કેન છે, એક્સરે છે, આવા બીજા ઘણા બધા પ્રકારના સંશોધનો કરવા માટેના ઉપકરણો છે. પરંતુ આ બધા ઉપકરણોની મદદ પછી પણ આજે 2020 ની અંદર એ લોકોને ખબર પડે છે. અને એ પણ શું ખબર પડે છે તો કે 4થા દિવસથી લઈને 6થા દિવસની વચ્ચે ક્યાંક કોઈ શરીરની અંદર એ જ્યારે ગર્ભ હોય છે તે ગર્ભ બબલ્સ પકડે છે, એટલે પરપોટા આકાર બનાવે છે. જ્યારે આપણા ભાગવત મહાપુરાણની અંદર તેના માટે સ્પષ્ટ સમય આપેલો છે. કેટલું આઈડેન્ટિકલ છે તમે જોઈ શકો છો કે પંચરાત્રેણ એટલે કે 5મા દિવસે રાત્રે આ બબલ્સ બને છે. આટલું પરફેક્શન આજના વૈજ્ઞાનિકો હજુ પણ આ લેવલ સુધી નથી પહોંચી શક્યા, એટલું ભાગવત મહાપુરાણમાં છે. અચ્છા, એ સિવાય તમે જો જુઓ તો 10મા દિવસે ક્રાર્ટાધુ શબ્દ વાપરવામાં આવેલો છે. 15મા દિવસે ઈંડું બને છે. આ બે શુક્રાણુ અને અંડાણુ જે ભેગા થાય છે તેનાથી 15મા દિવસે ગર્ભની અંદર ઈંડો આકારનો આકાર ફલિત થાય છે. 15મા દિવસે. આજના વિજ્ઞાનને હજુ આ અંગે કશી જ જાણકારી નથી. હા, પરંતુ આજનું વિજ્ઞાન એવું કહે છે કે ત્યાર પછી આગળ જતા એટલે કે લગભગ 31 થી 32મો દિવસ એટલે કે પહેલો મહિનો જે આવે તો પહેલા મહિનામાં શું થાય તો કે પહેલા મહિનાની અંદર એ વખતે તમે જો જુઓ તો
ઈંડામાંથી માથાનો આકાર બનવાની શરૂઆત થાય છે. એટલે કે પહેલા મહિને પ્રથમ મહિને માથું બને છે. આજના વૈજ્ઞાનિકોએ એને એક્સેપ્ટ કર્યું. ત્યાર પછી બીજા મહિને જો તમે જો તો હાથ, પગ અને અંગો આવે છે. ત્રીજા મહિને જો તમે જો તો નખ, વાળ, ચામડી, આંગળી, હાડકા આ બધું મળે છે. આ ઉપરાંત વાળ એમાંથી આપણને જનરેટ થાય છે. પરંતુ સૌથી અગત્યની વસ્તુ 8મા અઠવાડિયાથી લઈને ત્રીજા મહિના સુધીમાં સંપૂર્ણ રીતે એનો ગુપ્તાંગ વિકસિત થઈ જાય છે. સંપૂર્ણ રીતે એનું ગુપ્તાંગ વિકસિત થઈ જાય છે. બરાબર છે. ચોથા મહિને સપ્તધાતુની અંદર જો આપણે જોઈએ તો કયા ગયા તો કે શરીરની કોશિકાઓ એટલે કે રસ, લોહી, માંસ એટલે કે સ્નાયુ, મેદ એટલે ચરબી, હાડકા, મજ્જા, શુક્રાણુ આ બધું એની અંદર ચોથા મહિને ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કે વીર્યની ઉત્પત્તિ બાળકના શરીરની અંદર ચોથા મહિનાથી શરૂ થાય છે. ત્યાર પછી તમે જુઓ તો પાંચમે મહિને તેને ભૂખ અને તરસ લાગે છે. ભૂખ અને તરસની અંદર એ શું લે તો કે ભૂખ અને તરસની અંદર એ માતાએ જે લીધેલો ખોરાક હોય તેમાંથી એ પોષણ મેળવે છે. એ પોતે જાતે મોઢામાં લઈને ચાલતું નથી. આ પાંચમા મહિને છે. છઠ્ઠા મહિને ભ્રૂણ તરવાની શરૂઆત કરે છે. હવે તરવાની શરૂઆત કરે એમાં આજનું વિજ્ઞાન ક્યાં હજુ કાચું છે. એ ભ્રૂણ તરે છે તે લોકોને એ ખબર પડે છે. ગોળ કરે છે તે આપણને પિક્ચરની અંદર, ટીવીની અંદર બતાવે પણ છે. પરંતુ એ લોકોને હજુ એ ખબર નથી કે જો જમણી તરફ ફરે ને તો એ પુરુષ છે અને ડાબી તરફ ફરે ને તો એ સ્ત્રી છે. એ ડાબી તરફ ખસે તો એ સ્ત્રી છે અને જમણી તરફ ખસે તો એ પુરુષ છે. આ આપણને છઠ્ઠા મહિને ખબર પડી જાય છે. સાતમા મહિને જો આપણે જોઈએ તો મગજ વિકસવા માંડે છે. આજનું વિજ્ઞાન હજુ પણ આ વસ્તુને સ્વીકાર કરતું નથી કે સાતમે મહિને મગજ વિકાસ પામે. પરંતુ સાતમે મહિને જે બાળકને તમે છે ને પ્રેમથી બોલાવશો ને તો એ બાળક તમને લાત મારશે. માતા તમને કહેશે કે હે એને લાત મારી, એ છોકરાએ લાત મારી. તો એ જે લાત મારવાની પ્રક્રિયા છે ને તે એના મગજ સુધી એ સંવેદના પહોંચી, એ લાગણી પહોંચી, એટલે કે તેનું મગજ કાર્યરત થયું છે. એટલે હવે તે વ્યક્તિને ઓળખે છે. આ એના પિતા છે એટલે પિતા આવે ત્યારે માતાના પેટની અંદર લાતો પણ બોલે છે. એટલે એનાથી હવે પગનું હલનચલન, હાથ અને પગનું હલનચલન ધીરે ધીરે ચાલુ થાય છે અને તે મગજના એક્ટિવેટ થવાથી જ આ થાય છે. આ વિજ્ઞાન, આજનું વિજ્ઞાન આજની તારીખે પણ એને સ્વીકારી શકતું નથી. ત્યાર પછી આઠમા મહિને માતા અને ધડથી બાળક બેઠો થવાની પ્રયત્ન કરે છે ધીરે ધીરે માતાના પેટની અંદર. એટલે કે ઉપર નીચે જવાની પ્રોસેસ ચાલુ થાય છે. 9મા મહિને બાળક માતા દ્વારા શ્વસન ચાલુ કરે છે. હજુ સુધી તે પોતે પોતાના નાકથી કે પોતાના શ્વસન તંત્રથી શ્વસન નથી કરતો, પરંતુ માતા જે ઓક્સિજન લે છે તે ઓક્સિજનનો ઉપયોગ હવે જો મગજનો વિકાસ થવા માંડ્યો હોય તો જ એ આ 9મા મહિને ઓક્સિજન લેવાની શરૂઆત કરે. જો મગજ ઓક્સિજન વાપરવાની શરૂઆત ના કરે તો કે મગજની અંદર ઓક્સિજનની જરૂરિયાત ઊભી ના થાય તો આ 9મા મહિને ઓક્સિજન લેવાનું કેમ શરૂ કરે? આ કોઈ વિજ્ઞાન આ સિમ્પલ લોજિક કે સિમ્પલ થિયરીને હજુ પણ સ્વીકારવા તૈયાર નથી. પરંતુ ભગવત મહાપુરાણની અંદર આ વાત ઉપર વર્ષો પહેલા થયેલું છે. હવે આજની તારીખે 2021 ની અંદર વેસ્ટર્ન સાયન્ટિસ્ટ આ બધી વસ્તુઓને ધીરે ધીરે સ્વીકારવા માંડ્યા છે અને આના ભગવત મહાપુરાણના આધારે એમ્બ્રિયોલોજીની આગળ ચર્ચા કરી રહેલા છે અને તેનો આગળ વિકાસ કરી રહેલા છે. આપણે આ એમ્બ્રિયોલોજી આગળ જતા જો જોવા જઈએ તો શરીર ઉપનિષદની અંદર પણ છે. તે રીતના યાજ્ઞવલ્ક્ય સ્મૃતિ કરીને આપણે જે આગળ શીખવાના છે તેની અંદર પણ આપણને આ બધા અંગેની ઘણી બધી માહિતી મળે છે. શરીરના એક એક અંગો કેવી રીતના વિકાસ પામે છે. તો આપણા આ બધા શાસ્ત્રોની અંદર રહેલું વિજ્ઞાન કેટલું અદ્ભુત છે, કેટલું સન્માનનીય છે અને કેટલું અવિશ્વસનીય છે તે આપણે જો ખરેખર જોઈએ તો આપણને એમ થાય કે અદ્ભુત વિજ્ઞાન છે, અદ્ભુત જ્ઞાન છે અને ખજાનો છે. આપણે હજુ આની અંદર છપછપિયા જ કરી રહેલા છીએ. આપણને તો હજુ આમાંથી કાશીરામાં પહેલી પૂણી પણ નથી ખબર. આપણને સમુદ્રના એક ટીપાની પણ જાણકારી નથી. આ આટલા વિશાળ વિજ્ઞાનને સમજાવવું અને વાત કરવી એ અંદર ઘણું અઘરું છે. પરંતુ રોજ
ગ્રંથોની અંદર રહેલા વિજ્ઞાનની જે વિશેષતા છે તે આપણી સમક્ષ રજૂ કરી રહેલો છું. છેલ્લે એક વાક્ય કહીને સમાપ્ત કરું છું કે આની અંદર પિંડથી પિંડ સુધીનું આપણને સંપૂર્ણ વિજ્ઞાન, બાળક જ્યારે જન્મે ને ત્યારે પિંડ હોય છે અને બાળકમાંથી જ્યારે માણસ બને ને માણસ જ્યારે મૃત્યુ પામે ને ત્યારે એ પિંડ, એનું પિંડદાન કરવાનું હોય છે. એટલે માણસનું જે સફર છે, વ્યક્તિની જે જર્ની છે, લાઈફની જે જર્ની, તે પિંડથી પિંડ સુધીની છે. અને એ પિંડથી પિંડ સુધીનું જે વિજ્ઞાન છે તેમાં આકાશ, પાતાળ, જમીન બધું જ આવી જાય છે તેની અંદર. આ યુનિવર્સની મલ્ટીવર્સ પણ આવી જાય છે અને પેરેલલ યુનિવર્સ પણ આવી જાય છે. તો આ દરેક વિષયનું જ્ઞાન આપણને ભાગવતની અંદર, એટલે કે આપણે એને સંપૂર્ણ વૈજ્ઞાનિક ગ્રંથ તરીકે તેને આપણે જણાવી શકીએ એવો આ ગ્રંથ એટલે ભાગવત. અને માટે જ આ સૌથી પ્રિય ગ્રંથ છે. અને સ્વામિનારાયણ ભગવાને પણ વચનામૃતની અંદર કદાચ આ જ કારણે આટલા બધા ગ્રંથોની અંદર, આટલા બધા પુરાણોની અંદર ભાગવતને સૌથી મહત્વનું સ્થાન આપ્યું છે. તેનું કારણ એક આ જ હોઈ શકે છે મારી દ્રષ્ટિએ. આ સાથે મારું વાક્ય આજે મારો સંવાદ અહીંયા સંપૂર્ણ કરું છું. જય સ્વામિનારાયણ. ખૂબ સુંદર મિતુલભાઈ આપણને શ્રીમદ ભાગવતને વૈજ્ઞાનિક ગ્રંથ તરીકે કેટલું ઉપકારક છે આપણા માટેની વાત કરી. વિવેકભાઈએ પણ સુંદર રીતે રસાળ અને કથા શૈલીથી આપણને શ્રીમદ ભાગવતનો પરિચય અપાવ્યો. હું આદરણીય કનુ ભગતને વિનંતી કરીશ કે આજના વક્તા એવા વિવેકભાઈનું શાલ ઓઢાડી આપણા સૌ કોઈ વતી અભિવાદન અને સન્માન કરે.